Phonology, phonetics and phonology, phonology, phonetics and phonology difference. Phonology is the application of phonetics. This is something very important. In the Telegram channel, it's both important and in the examination point of view and in point of view of you as potential teachers and potential users of English language. So, അതുകൊണ്ട് ആ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാലേ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, അത് പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെയാണ്. എങ്കിലും രണ്ടാമതൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഇത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സയൻസ്. ഇഫ് യു റൈറ്റ് all the answers, you will get correct. If you write the correct answers, you'll get full points. If the other answers that you write in literature are more or less subjective. So the teacher's subjectivity is always there. So if it is 10 marks, the teacher can give you 5 marks. He or she can also give you 8 marks, depending on his or her subjective, what shall we say, assessment. But in this paper, linguistics paper, if you write a correct answer, the teacher has to give you full marks. So there is no question of reducing marks. So those who are interested in getting more marks, I would recommend them to pay more attention to this paper. And this is a very important paper. It becomes the heart of your language study. And this becomes the first part of the ELT thing you are doing. English language teaching എന്നൊരു പേപ്പർ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ പേപ്പർ നല്ലവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. അത് പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്. So phonetics is just the description of sounds, and phonology is the application of phonetics, how meaning is created by the use of sounds. So sounds in use are phonology, while sounds as such described are phonetics. Morphology we discussed the other day. Syntax was discussed. Semantics we'll look at later. The linguistics and evolution, and then you are introduced to Ferdinand de Saussure, and you would have heard of a course in general linguistics, which was interestingly published after he died. And it was Saussure who said language is a system of signs that expresses ideas. Then you would have heard of Lang and Perrault. I'm not very sure. Tell me, somebody type in the chat box. Are you aware of Lang and Perrault? What is Lang? What is Perrault? Okay, good. Thank you. If you do not know, you can always go and look at that video. My short introductions, key concepts, Lang and Perrault. Then, signifier, signified, all these things, synchrony and diachrony, all these things are important. Syntagmatic and paradigmatic axis, all these things have been discussed already. Then we looked at traditional approach and structural grammar. Then we came to cognitive approach. Noam Chomsky, you would have looked at deep structure and surface structure, and competence and performance, universal grammar, grammaticality and acceptability, immediate constituent analysis, phrase structure rules, transformational generative grammar. All this have been done. And now we come to the section called phonetics, or rather phonology. And I'll be discussing 2 aspects today. Maybe we will spend 1.5 hours or 2 hours in total, because this is something we have to go slow with. Lecture ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഗതിയാണ്, which you have to closely understand.
those who have already done a course in English would already know this a little bit, but this is the chance to fine-tune your knowledge. Right. So in phonetics, we are going to look at accent first. What you should do is you should look at my video and keep your study material side by side. In the first module, I was sticking to your study material more. ഇത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാകാം ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്. ഇത് വളരെ ഫാക്ച്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിനിങ്ങനെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കൺവേ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഐ ഹവ് ഓൾസോ ഓപ്പൺഡ് യുവർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ. അതും എന്റെ ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഷെയറിങ് ഇറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു. യു മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സീ ദാറ്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യു ഷുഡ് യൂസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഇതും പാരലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം നോക്കാൻ. But there, let us get a few ideas clear. What is a syllable? This is central to phonetics because phonetics is about speech. Morphology we discuss, syntax we discuss. അത് രണ്ടും വാസ്തവത്തിൽ phonology കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതായിരുന്നു നല്ലത്. Because phonology is the basic thing. Speech ആണ്. And the basic units of speech ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ phonology ചെയ്യുന്നത്. So in that the concept of syllables is very important. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സിലബിൾ എന്ന് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ധാരണ ഇല്ലതാണ്. അതിന് ഒരു വ്യക്തത നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. So vowels and consonants can be considered to be the segments of which speech is composed. And this, I hope you can see this clearly. And you see I have put dots in some places. These dots mark syllable breaks. So what is a syllable എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള തുടക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ. Let me read it. ഈ syllables break ചെയ്ത് ഞാൻ വായിക്കാം. Vowels and consonants can be considered to be the segments of which speech is composed. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ സിലബിൾസ് എന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടിക്കാണ്. ഒരു തരം ബ്രേക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഉച്ഛ്വസിച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് സൗണ്ട്സ് ബൈ ബ്രീത്തിങ് ഔട്ട്. ദാറ്റ്സ് ബേസിക് തിങ്. വി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് സൗണ്ട്സ് ബൈ ബ്രീത്തിങ് ഔട്ട്. സോ ബൈ വൺ ബ്രെത്ത് ഇഫേർട്ട് you will be able to produce one segment of sound. നമ്മളത് ഓരോ ബ്രെത്തായിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, എങ്കിലും ഒരു ബ്രെത്ത് ഇഫേർട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന അത്രയും ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മളൊരു സിലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വ വെൽസ്, വ എന്ന് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഇഫേർട്ടിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വെൽസ് ഒരു ഇഫേർട്ട് മതി, ആൻഡ് ഒരു ഇഫേർട്ട് മതി, കോൺ ഒരു ഇഫേർട്ട്, സോ ഒരു ഇഫേർട്ട്, നിൻസ്, സി NANTS എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നിൻസ് എന്ന് ഞാൻ ഉച്ചരിക്കുന്നുള്ളൂ. CAN is can and B considered. അപ്പോ വെൽസ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ രണ്ട് സിലബിൾസ് ഉണ്ട്. ഇൻ കൺസിഡേർഡ് വി ഹാവ് 3 syllables. അപ്പൊ ഈ സിലബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. സോ ദർ മേ ബി മെനി ലെറ്റേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ വേർഡ്സ് ദർ ആർ in vowels 1 2 3 4 5 6 letters. In segments we have 1 2 3 4 5 6 7 8. But even though there are 8 letters, we have only 2 syllables. Even though there are only 5 vowels, 5 letters, we have still 2 syllables. അപ്പൊ ആ സിലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഒരു സ്പീച്ച് യൂണിറ്റ് ആണ്. എഴുത്ത് സ്പെല്ലിങ്ങുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇന്നും അടുത്ത ദിവസവും ഒക്കെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, I'm planning to spend more time on phonetics for your benefit. അത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത്, ഞാൻ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദി റിട്ടൺ. ബട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ ആവിഷ്കരിക്കുമെങ്കിലും ഐ എം ടോക്കിംഗ് മോർ അബൌട്ട് ദി ഓർ അതർ കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി അബൌട്ട് ദി സ്പോക്കൺ ആസ്പെക്ട്. ഫോൺസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മോർഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. മോർഫ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ള ആകൃതിയാണ് മോർഫോളജി, മോർഫീം, ആലോഫോൺ ഒക്കെ. ഫൊണോളജിയിലുള്ളതെല്ലാം ഫോൺസ് ആണ്. സോ
when I say v, അതിനകത്ത് രണ്ട് ഫോൺസ് ഉണ്ട്, വ എന്നും ഓ എന്നും രണ്ട് ശബ്ദങ്ങളുണ്ട്. ആ രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് syllables. Okay, now we'll define the syllable. ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, ഇനി ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ബ്രെത്ത് ഇഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻസൈഡ് എ സിലബിൾ, inside each syllable there will be one vowel sound, only one vowel sound. Vowel letters may be more. For example, in composed you have O and E, two vowel letters are there, but there is only one vowel sound, which is O. Post, posted എന്നല്ല പറയുന്നത്. So it's post, composed. So we have only one vowel sound here. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സിലബിളിന് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് സിലബിളിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, no, I am not recording this session because all these are already there. I am not recording this because ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അതിന് ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിനേക്കാളും ഭംഗിയായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാനത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എനിവേ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ ഒരു യൂണിറ്റിനകത്ത്, ഒരു സിലബിളിനകത്ത് there will be one vowel. ആ വവൽ ശബ്ദമാണ്, നോട്ട് വവൽ ലെറ്റർ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഒരു വവൽ യൂണിറ്റ് ശബ്ദം വരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ വരുന്നതിന് നമ്മൾ സിലബിൾ എന്ന് പറയും. അത് ഓർക്കണം. പല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക്, for us, even for learning literature, the syllable is very important. I think last day we studied a few points, or was നമ്മളല്ല, it was your junior batch. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രി ഇല്ലല്ലോ. യു ഹാവ് ദളിത് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് മലയാളം. ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സിനകത്തൊക്കെ യു ഹാവ് സിലബിൾസ്. And ഞാനത് കഴിഞ്ഞ I might have discussed with you also. The curfew tolls the knell of parting day ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ, the curfew tolls the knell of parting day. സിലബിൾസ് ആണ്, 10 സിലബിൾസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ സിലബിളിനകത്തും, അപ്പൊ then you can also say ആ ഒരു ലൈനിനകത്ത് curfew tolls the knell of parting day എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിനകത്ത് there will be 10 വവൽ സൗണ്ട്സ്. കൃത്യമായിട്ട് 10 വവൽ സൗണ്ട്സ് കാണും. വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ കാണും, ഉച്ചരിക്കാത്ത ലെറ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ കാണും. ബട്ട് ദർ വിൽ ബി പ്രിസൈസ്ലി 10 വവൽ സൗണ്ട്സ്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഈ സിലബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സിലബിൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നൗ വി വിൽ റൈറ്റ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് സിലബിൾസ്. എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, a unit of pronunciation having one vowel sound with or without surrounding consonants forming the whole or part of a word. അപ്പോൾ ഒരു സിലബിളിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതാണ്. ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് എ വേർഡ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് ഒരു സിലബിൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം യെസ്, സർ, ആർ യു റെക്കോർഡിംഗ് ദിസ്, ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. സർ, ആർ യു റെക്കോർഡിംഗിൽ 3 സിലബിൾസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ സ, ആ, യു ഇത് 3 വേർഡ്സിലും ഓരോ സിലബിളേ ഉള്ളൂ, ഓരോ വവൽ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സിലബിളിനകത്ത് നിർബന്ധമായും ഒരു വവൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. കോൺസണൻസ് അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ എന്ന് ഞാൻ പറയും, അതൊരു സിലബിൾ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ വേർഡ് ഓൾസോ. ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ്, ഐ, ബട്ട് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി വൺ വവൽ സൗണ്ട്. ദർ ഇസ് നോ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ്. വോവൽസും കോൺസണൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, നമ്മളത് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും. ദെൻ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സിലബിൾ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ടിപ്പിക്കലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ് വിച്ച് ഇസ് എ വവൽ. ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എ സിലബിൾ ഈസ് കോൾഡ് വവൽ. Syllables are often considered the phonological building blocks of a word. Phonological building blocks are of words and the words alla ശരിക്കും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അട്ടറൻസസിനകത്തുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണ് സിലബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ സിലബിൾസ് ആയിട്ടല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ്, CON SO എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ വെൻ യു സ്പീക്ക്, യു
syllables become very important. And words can be monosyllabic and polysyllabic. What is monosyllabic? Monosyllabic means having only one syllable. So, all the red sound words are monosyllabic words. That means these words have only one syllable. And the words in black are all polysyllabic words. That means there are more than one syllable. One syllable disyllabic എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ one syllable monosyllabic, two syllables disyllabic, three syllables trisyllabic, four അങ്ങനെ ടെട്ര, ഫൈവ് പെൻറ്റ, സിക്സ് സെക്സ അങ്ങനെ പോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന്, മാക്സിമം മൂന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോളിസിലബിക് എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് പറയുള്ളൂ. ഇഫ് യു ഹാവ് മോർ ദാൻ വൺ സിലബിൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പോളിസിലബിക്. സ്റ്റിൽ രണ്ട് സിലബിൾ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡൈസിലബിക് എന്നും ട്രൈസിലബിക് എന്നും പറയും. അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പിന്നെ ജനറലി പോളിസിലബിക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ. സി വെൽസ്, ടു സിലബിൾസ്, ആൻഡ് വൺ സിലബിൾ. ദ അല്ലെങ്കിൽ ദി, വൺ സിലബിൾ. ദ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് വൺ സൗണ്ട്, ഒരു മോർഫീമാണ് ദ. അതിന് രണ്ട് ആലമോർഫ്സ് ഉണ്ട്, ദി എന്നും ദ എന്നും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. രണ്ട് ആലമോർഫ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ദ മാൻ എന്ന് പറയും, ദ മാൻ. സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ദ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും ആനും ആണ്. എയും ആനും, A is used before a vowel sound and an is used, A is used before a consonant sound and an is used before a vowel sound. An apple, an orange, an honest man, a one-eyed man, a book, a man എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അത് പോലെ ദയ്ക്കും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു മോർഫീമേ ഉള്ളൂ. എ എന്നും ആൻ എന്നും രണ്ട് മോർഫീംസ് ഉണ്ട്. ദയ്ക്ക് ഒരു മോർഫീമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ രണ്ട് ആലമോർഫ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ആലമോർഫ് എന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആലമോർഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോർഫീം, അതായത് ദ ഒരു മോർഫീം ആണെങ്കിൽ അത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും അതിന്റെ ആലമോർഫ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയും. അത് മോർഫോളജി എന്ന പേരിലൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി ഐ പുട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ചാനൽ. ചാനലിനകത്ത് ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആക്സസ് ദാറ്റ്. അത് എല്ലാം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് വേണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. ബിക്കോസ് ഈവൻ ഇൻ കോളേജസ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ സാധാരണ ആരും എടുക്കാറില്ല. പക്ഷേ ദിസ് വിൽ ബി ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു യു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും വിശദമായിട്ട് അത് എടുക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വായിച്ചാൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അത് പുരാണം പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നില്ല. വാട്ട് മോർഫീം, അപ്പൊ ഞാനത് ഇടയ്ക്ക് ഇൻസിഡന്റ്ലി ഐ എം സെയിങ് ദ. അപ്പം ഒരു വവലില് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വേർഡിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ദി എന്നും കോൺസെന്റ് തുടങ്ങുന്ന വേർഡിന് മുമ്പ് ദ എന്നും പറയുമെന്ന് ഓർക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ മാൻ, ദി ഓറഞ്ച്, ദി എലിഫന്റ്, ദി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്, ദി ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ, ദ പ്ലെയിൻ, ദ ബുക്ക്, ദ ഫൊനറ്റിക്സ് ക്ലാസ്, ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് പേപ്പർ. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഫീമിന് 3 ആലമോർഫ്സ് ഉണ്ടെന്ന്, ട് പ്ലൂറൽ മോർഫീമിന് ട് എന്നും ഡ എന്നും ഇഡ് എന്നും 3 ആലമോർഫ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു. ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമ്പിളും പറയാം. ദ ആലമോർഫ് ഹാസ് ടു, ദ മോർഫീം ഹാസ് 2 ആലമോർഫ്സ്. വൺ ഇസ് ദി ആൻഡ് അതർ ഇസ് ദ. അതെ, ഓക്കെ, ഡൈഗ്രഷൻ ആയിപ്പോയി. സോ ഹിയർ ആൻഡ്, ക്യാൻ, ബി, ടു ബി, സ്പീച്ച്, വിച്ച്, ഇതെല്ലാം ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ ചുമ്മാ എക്സാമ്പിൾസ് ഇട്ടേക്കുന്നതല്ല. ഇവിടെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു പോയിരിക്കുന്നതാണ്. ആ കണ്ടിന്യൂറ്റിക്കാണ്. അത് നിങ്ങൾ വെൻ യു ലിസൺ ടു ദ വീഡിയോ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതിനാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. എനിവേ, സ്പീച്ച് ലുക്സ് ബിഗ്. 1, 2, 3, 4, 5. It has 6 letters, but it is only one syllable. See, it has 6 letters, but only one syllable. Speech, ഒറ്റ സിലബിളേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇ എന്ന ഒരൊറ്റ ഒരു വവൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഉള്ളൂ. അതേസമയം AGO 3 ലെറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ, but it has 2 syllables. A girl എന്നാണ് എന്റെ ഉച്ചാരണം. First syllable has only a in it. So monosyllabic and polysyllabic. Now we have a thing called word stress. It is not there in Malayalam language. This is a feature of English, something that makes English different from Malayalam, and something that creates a lot of problem for us when we
try to learn English or teach English is this thing called accent. അത് ഒരു കഴിഞ്ഞ തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉള്ളതായിട്ടേ അറിയില്ല. Then even today we don't teach that. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. We should be teaching this in the very beginning. കാരണം ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആ ഒരു റിഥം നമ്മളുടെ സ്പീച്ചിൽ വരാത്തതിന് കാരണം we don't teach that rhythm. നമ്മൾ വളരെ ഒരു സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്ന പോലെ ലാറ്റിൻ പഠിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഡെഡ് ലാംഗ്വേജ് പോലെ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വലിയ ക്ലാസ്സുകൾ അത് തന്നെയാണ്. ആ പഠിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ട് ലോകത്ത് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ഹിന്ദി അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഹിന്ദി അല്ല ആക്ച്വലായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഹിന്ദി. അത് പിന്നീട് സിനിമ കണ്ടിട്ടും ഒക്കെ പഠിക്കണം. ഞാനിതൊരു ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണത്. എനിവേ, അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷില് ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വേർഡ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെന്റ് എന്നും പറയും. ഈ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള വേർഡും ആക്സെന്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് വേറെ പല അർത്ഥങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഇൻ phonetics, the word accent, in phonology, accent could have two meanings. In phonetics, it has only one meaning. Phonology-യിൽ ആക്സെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു തന്നു ഈ പല ഡയലക്റ്റിക്കൽ വേരിയേഷൻസ്. ഉദാഹരണം, വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് യാ നമ്മളിപ്പോ ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നീട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേസമയം വേറെ ഒരു തൃശ്ശൂരുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജനറൽ ആവറേജ് സംസാരത്തിനകത്ത് ഒരു വേറൊരു ശൈലിയാണ്. അത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം, ആ ട്യൂൺ വ്യത്യാസം. അതിനെ ആക്സെന്റൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും. അപ്പം നമ്മൾ പറയും പോലെ ഇൻ ദാറ്റ് മൂവി രാജമാണിക്യം, മമ്മൂട്ടി സ്പീക്സ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ആക്സെന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം സ്ലാങ് എന്ന് തെറ്റി പറയാറുണ്ട്. അത് നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. We mistakenly use the word slang there, but slang is something else. I think we discussed that. Slang is a word which we use in colloquial speech. So Ashwati, we will deal with that question, how we can change attitude. I will come to that. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ത്രസ്റ്റ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ആക്ച്വലി ലേണിംഗ് ദിസ്. സോ ഹിയർ അശ്വതി ഹാസ് ആസ്ക്ഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ക്യാൻ വി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ഇംഗ്ലീഷ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് 166 പേര് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അത്രയും ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 400-ലധികം പേരുണ്ട്, അത്രയും പേര് വീഡിയോസ് എന്റെ ക്ലാസ് അല്ലാതെ കേൾക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നു, പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അത്രയും പേരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം അധ്യാപകരായിട്ട് പോകുമ്പോൾ who has direct access to teaching, നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയും. that is why I am taking so much effort. ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്വിക്കായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം. ബട്ട് ഐ എം സ്പെൻഡിങ് സോ മച്ച് ടൈം ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂമിങ്ങിന് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. മാത്രമല്ല, we will develop this further in the ELT paper in the next semester. Anyway, വേർഡ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ വളരെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷില് നമുക്ക് ഇൻ അവർ സ്പീച്ച് ദി പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് കംസ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി വിത്ത് ദി പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, there are very many sounds in English that are not there in Malayalam. എന്നുള്ള ശബ്ദം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്, നമുക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ശബ്ദമുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ ഷായാണ് പരം പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചേ പറയാറുള്ളൂ. സോ is also there in English, but it is not there in Malayalam. അത് ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ മലയാളികൾ സംസാരിക്കുന്നു, നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് റിസോൾവ് ആയി. പിന്നെ ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് അത്ര പരിചയമില്ല, എന്നുള്ള സൗണ്ട് പരിചയം, അതെല്ലാം നമ്മൾ റിഫൈൻഡ് ആക്കി എടുത്താൽ തന്നെയും യു ഹാവ് ദി സീരിയസ് പ്രോബ്ലം കോൾഡ് ആക്സെന്റ്. VOICE is voice. I don't think it is voice, but if it is voices, it would be is എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. We'll check up. So word stress, word accent എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ കാര്യമാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ in Malayalam we give equal importance to all the sounds all the syllables. എവിടെയാണ് സിലബിളിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്? സിലബിൾ വരുന്നത്, സിലബിളിന്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് അവിടെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസ് പറയുന്നു, ഞാനവിടെ പോയി തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ പോയി തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരാൾ ആ സെന്റൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല പറയുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ പോയി തിരിച്ചു വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ്.
അതെന്താണ് കാരണം? അതിന് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു ഋതം അവിടെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ഗിവ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഓൾ syllables. They tend to give importance to some syllables and not to others. അപ്പൊ നമ്മുടെ പോളിസിലബിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ എംഫസിസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വി ഹാവ് ദിസ് വേ ഓഫ് ഗിവിംഗ് അഡീഷണൽ എംഫസിസ് ടു വൺ വവൽ ഇൻ എ വേർഡ്. ആ വേർഡ് പോളിസിലബിക് ആണെങ്കിൽ. മോണോസിലബിക് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ സ്ട്രെസ്സിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല എന്നില്ല. അത് നമ്മൾ സെന്റൻസ് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ അത് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ എന്നുള്ള വേർഡ് ദ, വിച്ച് എന്നുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ദ എന്ന് ഉച്ചരിക്കും, ആൻ എന്ന് ഉച്ചരിക്കും, ആൻഡ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കും, ക്യാൻ എന്ന് ഉച്ചരിക്കും, വിച്ച് എന്ന് ഉച്ചരിക്കും. ഇതെല്ലാം മോണോസിലബിക്. സ്പീച്ച് മോണോസിലബിക്. ബട്ട് ഇൻ പോളിസിലബിക് വേർഡ്സ് യു ഹാവ് ദ സ്ട്രെസ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദിസ് ടു സിലബിൾ. 2 സിലബിൾ ആണെങ്കിൽ, 3 ആണെങ്കിൽ, 4 ആണെങ്കിൽ, 5 ആണെങ്കിൽ, 6 ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിലബിളിന്റെ എക്സ്ട്രാ സ്ട്രെസ് വരും. ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഇതിലുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. vowels അതിന്റെ ഉച്ചാരണം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വവൽ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വവൽസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വവൽസ്, ഇറ്റ്സ് vowels. See, the stress is on the first syllable. First syllable എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും നൗൺസിനെല്ലാം ഫസ്റ്റ് സിലബിളിലായിരിക്കും സ്ട്രെസ് വരുന്നത്. സോ vowels is a noun. And consonants, see, that's also a noun. Consonants, first syllable, മൂന്ന് syllable ഉണ്ട്. Stress is on the first syllable. Segments, see, segments. ഇനി സെക്കൻഡ് സിലബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുമായിരുന്നു? സെഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമായിരുന്നു. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ഈ വവൽസ് എന്നുള്ളത് സപ്പോസ് ദി സ്ട്രെസ് വാസ് ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് സിലബിൾ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ വവൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേനെ. അതുപോലെ കോൺസണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ചില കോൺ എന്നും പ്രോമിനന്റ് ആകുകയും സ് നിൻസ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കോൺസണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വുഡന്റ് ബി ഇംഗ്ലീഷ്, ഇറ്റ് ഇസ് കോൺസണൻസ്. അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള വവൽസ് തന്നെ മാറുന്നു. സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ വവലിന്റെ ക്വാളിറ്റി തന്നെ മാറുകയാണ്. കോൺസണൻസ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് കോൺസണൻസ്. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ആദ്യത്തെ വവൽ വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയിരിക്കും. സ്ട്രെസ് ഉള്ള വവൽ പ്രോമിനന്റ് ആയിരിക്കും, ബാക്കിയൊക്കെ വീക്ക് ആയിരിക്കും. അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഗോ എന്നുള്ള വേർഡിൽ പറഞ്ഞത്. AGO, ഗോ സെക്കൻഡ് സിലബിളിലാണ് സ്ട്രെസ്. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സിലബിൾ ഹാസ് വീക്ക് സൗണ്ട് ആൻഡ് മറ്റേ ഓ എന്നുള്ള ഒരു വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഗോ. ഇവിടെ ക്യാൻ, പോളിസിലബിക് വേർഡ്സ്, ഇതൊരു ഈ 2 വേർഡ്സും ഇതും CONSIDERED COMPOSED രണ്ടും വേർബ്സ് ആണ്. ഈ 2 വേർബ്സിന്റെ ഉച്ചാരണം നോക്കുക. സെക്കൻഡ് സിലബിളിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വേർബ്സിന് സ്ട്രെസ് വരിക. ഇതിലെല്ലാം എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സിലബിളില് സ്ട്രെസ് വരുന്ന ഒരുപാട് നൗൺസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള വാക്ക് നോക്കാം. എഞ്ചിനീയർ ഇസ് എ നൗൺ. എഞ്ചിനീയർ എന്നാണ് എന്റെ ഉച്ചാരണം. കരിയർ, അങ്ങനെയുണ്ട്. അത് ഇനി എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള വേർഡ് ഒരു വേർബായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചാലും അതിന്റെ സ്ട്രെസ് തന്നെ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഉച്ചാരണം. അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ഉച്ചാരണം പഠിക്കുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് ഫോർ യു. അത് ഒരു അൺലേണിംഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് അൺലേൺ ചെയ്യേണ്ട, അത് അൺലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ആൾക്കാരെന്നേ ഉള്ളൂ. യു കാൻ അൺലേൺ വാട്ട് യു ഹവ് ലേൺഡ്. വാട്ട് എവർ യു ഹവ് ലേൺഡ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി വിത്ത് യു. അതിന്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് വേറൊന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് ഓർ ജർമ്മൻ, അതിന്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെലുങ്ക് പഠിക്കാൻ പോവാണ്, പഠിച്ചേ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തെലുങ്ക് പഠിക്കും. അത് നമ്മൾ പഠിക്കുമല്ലോ. നമ്മൾ 30 വയസ്സാണെങ്കിലും 25 ആണെങ്കിലും 20 ആണെങ്കിലും 40 ആണെങ്കിലും 50 ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. പഠിക്കുന്നതിന്റെ സ്പീഡിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അതൊരു പുതിയ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമല്ലോ. അപ്പം അതേസമയം അതുപോലെ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. അത് ഒരു ദിസ് ഇസ് മൈ തിയറി, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതുവരെ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. തികവോടെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട്. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചാരണമൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു 17 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ്. അതുവരെ മൈ ഇംഗ്ലീഷ് വാസ് നോട്ട് ബാഡ് ബിക്കോസ് ഐ യൂസ് ടു റീഡ് എ ലോട്ട്, ബട്ട് മൈ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആൻഡ് ദ വേ ഐ ടോക്ക് വാസ് ഇൻ ഗുഡ്. അപ്പൊ അത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രമം ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ്. സോ
That means we can start at any point. അപ്പൊ ഞാൻ പണ്ട് പഠിച്ച മലയാളീകരിക്കപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് എന്റെ മനസ്സിൽ എവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അത് ഇടയ്ക്ക് വരികയും ചെയ്യും. ബട്ട് മോർ ഓർ ലെസ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു ബിൽഡ് അനദർ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഇഫ് യു മേക്ക് ആൻ അറ്റംപ്റ്റ്, അതാണ് ഈ ആക്സന്റ് ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ പുറത്ത് ഒരു പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചാരണം പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും. വളരെ അധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ. So those who have plans to have good English and who plan to bring up your children with giving them support, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ജനറലി ആസ് ഐ വാസ് സേയിങ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതൊരു എഞ്ചിനീയർ നൗൺ ആണെങ്കിലും സ്ട്രെസ് അവസാനത്തെ സിലബിളിൽ വന്നു. പക്ഷെ ജനറലി ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇനി നോക്കണം, കൺസിഡേർഡ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ്, ഇറ്റ്സ് കൺസിഡേർഡ്. കൺസിഡർ, പ്ലീസ് കൺസിഡർ മൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണമേ എന്ന് പറയും. അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് മലയാളീകരിച്ച ഇംഗ്ലീഷാണ്, പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. മലയാളം പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സെന്റ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വെൻ യു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ട്രൈ ടു സേ കൺസിഡർ മൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതുപോലെ കമ്പോസ്ഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ്. സീ ദ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് സിലബിൾ, കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ എത്രയും നേരം പറഞ്ഞത്? സിലബിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ സെഡ് ദാറ്റ് ഇൻ പോളിസിലബിക് വേർഡ്സ് വൺ ഓഫ് ദി സിലബിൾസ് വിൽ ഹാവ് ആക്സെന്റ്. ഞാൻ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. വേർഡ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഇവിടെ CONDUCT, ദ സെയിം വേർഡ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു മീനിങ്സ്. CONDUCT നൗൺ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഐ വോണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നാണ് എന്റെ സ്വഭാവം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് കോൺടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറയും. അത് വാസ്തവത്തിൽ കോൺടാക്ട് അല്ല, അത് കോണ്ടക്ട് ആണ്. അതിന്റെ ഉച്ചാരണം കോണ്ടക്ട് എന്നാണ്. കോണ്ടാക്ട്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കണ്ടക്ട്, ഇറ്റ്സ് കോണ്ടാക്ട്, കോണ്ടാക്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ വേർബ് ഫോം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയും. വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് എ പ്രോഗ്രാം, വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് എ ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം, വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് കോൺടാക്ട് ക്ലാസ്സസ് എന്നൊക്കെ പറയും. ആൻഡ് ഈ ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിന്റെ മൊഡാലിറ്റീസ് നടത്തുന്നത് ഇത് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മൂന്നാമത് അർത്ഥമാണ് ഈ കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസിന്റെ സംഘടന, അതിനെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ദ കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ദി ക്ലാസ്സസ്. അപ്പൊ ഇനി അതിനും അതൊരു നൗണാണ്, അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് വിൽ ബി ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ. കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് കണ്ടക്ട്. അതുപോലെ ഉള്ള ഒരേ സ്പെല്ലിംഗ് ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് ആക്സെന്റ് ഉള്ള വേർഡ്സ് നോക്കും. പ്രൊഡ്യൂസ്, പ്രൊഡ്യൂസ്. Produce is noun. Rice is chief. Rice used to be an important produce from Kerala. Kerala used to produce a lot of rice. Now we don't produce anything much. Except for WhatsApp trolls, we don't produce much. Produce, produce. അതുപോലെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കയർ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക്, ഇറ്റ്സ് എക്സ്പോർട്ട്. And the action of exporting is export. Pepper is one of our chief exports. We export pepper. നമ്മളൊന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാർക്കാസം അവിടെ നിർവീര്യമായി പോയി. We are exporting pepper, and we exported a lot of vaccine to other countries. Now we are hunting for vaccine. Import is something that we imported. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന. So we are planning to import Sputnik vaccine. So we say Sputnik is going to be an import from Russia, and we are going to import Sputnik from Russia. We are exporting something and we are importing something. Stress is on the second syllable. I import ചെയ്ത സാധനം is import and export ചെയ്ത സാധനം is export. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായി കരുതുന്നു. ഇതിന് റൂൾസ് ഉണ്ട്. വേർഡ് സ്ട്രെസ് എവിടെ സ്ട്രെസ് വരണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ റൂൾസ് അങ്ങനെ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. There are a few rules that we can remember, but you cannot remember all the rules. അങ്ങനെ റൂൾസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫൊണറ്റിക്സിനകത്ത് ഒക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഇൻ ഗ്രാമർ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് there are more exceptions than the rules എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് എങ്കിലും ഈ വേർഡ്സിനെ പറ്റി ചില റൂൾസ് മാറാത്ത, ഈ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും ചേഞ്ച് വരാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് അറ്റംപ്റ്റഡ് ഹിയർ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡൈസിലബിക് വേർഡ്സ്, രണ്ട് സിലബിളുള്ള വേർഡ്സിൽ നൗൺസിന്റെ സ്ട്രെസ്, നൗൺസ്, ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, ആഡ്വേർബ്സിന്റെ എല്ലാം സ്ട്രെസ് മിക്കവാറും ഫസ്റ്റ് സിലബിൾ ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾസ് ആ പേരന്റ്, ഞാൻ ഉച്ചരിക്കുന്ന രീതി കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. പേരന്റ്, ടേബിൾ, ഫാദർ, ഇമ്പോർട്ട്, ലവ്ലി, ക്ലെവർ, ഹാപ്പി, ഈസി, seldom, rarely, early. See, EASY, easy. വന്നത് അത് ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയമല്ല. ഐ എം ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡ്രോയിങ് യുവർ അറ്റൻഷൻ. ഒരു രണ്ട് ഇ എന്നും ഈസി ഹാസ് 2 syllables. ഈസി, എ കഴിഞ്ഞൊരു കുത്ത് വേണ്ടതാണ്, ഞാൻ ഇടാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഈസി, ഈ ആദ്യത്തെ ഇതൊരു
ഇ എന്ന ലോങ് ഇ ആണ്. ആൻഡ് സ്പെല്ലിങ്ങോട്ട് ഒരു ബന്ധവും അതിനില്ല. ഈ എ ആണ് എങ്കിൽ ARC എന്നല്ല അതിന്റെ ഉച്ചാരണം, ഈസി. ആൻഡ് ദി എസ് ഇത് ആകാൻ കാരണം അതൊരു രണ്ട് വവൽ ശബ്ദങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ളതാണ്. വൈ ഒരു വവൽ ലെറ്റർ അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, ഈസി. അത് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. But now the pronunciation wise, nouns, adjectives and adverbs generally, not the point, generally have the stress on the first syllable. അങ്ങനെ ജനറൽ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞു, പിന്നെ വേറൊരു എക്സെപ്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ TION അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ വേർഡ്സും നൗൺസ് ആണ്. ഇൻട്രഡക്ഷൻ, എക്സാമിനേഷൻ, അത് നൗൺസ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ സിലബിൾ അല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എക്സാമിനേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാമിനേഷൻ. അതിന് വേറെ റൂൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലോ മറ്റോ ഉണ്ട്. എനിവേ, ജനറലി ആസ് എ റൂൾ, all nouns, adjectives, adverbs take the stress on the first syllable, particularly if they are short. Very long ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ചെറിയ വ്യത്യാസം പിന്നെയും വരും. സോ അതിൽ ഉച്ചരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നോക്കണം, parent എന്നാണ്. ആ സ്ട്രെസ് വരും. ബാക്കി പിന്നെ വരുന്ന വവൽ വിൽ ബിക്കം വീക്ക്. പേരന്റ്. ഇതിന്റെ ഈ നമ്മൾ പാരന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. അത് പാരന്റ് അല്ല, എ എന്നാണ് അവിടുത്തെ വെച്ചാൽ പേരന്റ് ആണ്. പേരന്റ്. ബ്രിങ് യുവർ പേരന്റ്സ് ഓൺലൈൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം. സോ ടേബിൾ, father, import, lovely. See, it's not lovely, it's lovely. Lovely, clever, happy, easy, seldom, rarely, early. എന്താണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കിയ മോണോസിലബിക് അല്ല ഡൈസിലബിക് വേർഡ്സിൽ 2 സിലബിളുള്ള നൗൺസിൽ, 2 സിലബിളുള്ള ആഡ്ജക്റ്റീവ്സിൽ, 2 സിലബിളുള്ള ആഡ്വർബ്സിൽ ജനറലി സ്ട്രെസ് വിൽ ബി ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് സിലബിൾ. വേർബ്സിലെല്ലാം സ്ട്രെസ് സെക്കൻഡ് സിലബിളിലായിരിക്കും മിക്കവാറും. ഇത് ഡൈസിലബിക് വേർഡ്സിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഡൈസിലബിക് ആണ് മിക്കവാറും ഒക്കെ. ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒരു പക്ഷേ ഡൈസിലബിക് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. അതും ഒരു ജനറൽ റൂൾ അല്ല. അപ്പൊ ഈ വേർബ്സിന്റെ സ്ട്രെസ് നോക്കണം. ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ദ 3-4 വേർഡ്സ്. എംബ്രേസ്, ഉണരുക. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എംബ്രേസ്, ഇറ്റ്സ് എംബ്രേസ്. ഇത് സംസാരത്തിൽ ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നും കീപ്പ് ചെയ്ത് പറയില്ല, പക്ഷെ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ചിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യത്യാസം ഏറെക്കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഈ സ്ട്രെസ് അനുസരിച്ചാണ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ റിഥം വരുന്നത്. We'll come to that when we talk about sentence stress. ഇത് വേർഡ്സിലെ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു വേർഡിൽ എവിടെ സ്ട്രെസ് വരും. Import, contact, invest. See, the mother embraced the child. We imported coconut. നമ്മൾ ഇനി കുറെ കഴിഞ്ഞ് കോക്കനട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. We import coconut. We contacted the principal. We are planning to invest a lot of money. See, stress on penultimate syllable. എവിടെ ഇത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സിലബിൾ ഡൈസിലബിക് വേർഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റൂളാണ്. ഡൈസിലബിക് വേർഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള റൂളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് nouns, adjectives, adverbs, we have the stress on the first syllable. In the case of verbs, disyllabic verbs, we generally have the stress on the second syllable. ഇനി എവിടെയാണ് അവസാനത്തിൽ നിന്നും പുറകോട്ട് വരുന്നത്? അവസാനത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സിലബിൾ സ്ട്രെസ് വരുന്നതാണ്. അതാണ് ഈ പെനൽറ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. See, the word is penultimate. ആ പെനൽറ്റിമേറ്റ് സെക്കൻഡ് ഫ്രം ദി എൻഡ്, അവസാനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്. അപ്പം 3 സിലബിൾസ് ആണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ. ഇത് നോക്കണം. ഇൻട്രഡക്ഷൻ 4 സിലബിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ സ്ട്രെസ്സിന് മുമ്പ് 2 സിലബിൾ വരുന്നു ഇതിലൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതായാലും വേർഡ്സിൽ പല വേർഡ്സും അല്ല ഈ പിനൽറ്റിമേറ്റ് സിലബിൾ, അത് അവസാനത്തിന്റെ തൊട്ട് സെക്കൻഡ് ഫ്രം ദി എൻഡിൽ സ്ട്രെസ് വരുന്ന പല തരം വാക്കുകളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് IC-യിൽ വരുന്ന, IC എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളിലും ആ IC ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സിലബിളിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പാത്ത സിലബിളിലായിരിക്കും സ്ട്രെസ് വരുന്നത്. ബയോഗ്രാഫിക് എന്നുള്ള വേർഡ് നോക്കിയ ബയോഗ്രാഫിക് എന്നാണ് ഉച്ചാരണം. ബയോഗ്രാഫിക്, ജിയോഗ്രാഫിക്, ജിയോളജിക്. സി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജിയോളജിക്, ഇത് ജിയോളജിക്. ജിയോളജി എന്നാണ് വാക്ക്. അതേസമയം ജിയോളജിക് ആൻഡ് ജിയോളജിക്കൽ. പിന്നെ SION, TION ഏതായിരുന്നാലും ഷൻ എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ ടെലിവിഷൻ, റെവലേഷൻ, ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ അവസാനത്തെ ഷന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് സിലബിളാണ് സ്ട്രെസ്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം. ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒരു വേർബ് ആണെങ്കിലും നൗൺ ആണെങ്കിലും, റെവലേഷൻ ഒരു നൗൺ ആണ്, ടെലിവിഷൻ നൗൺ ആണെങ്കിലും അവിടെ 3ാമത്തെ സിലബിളാണ് സ്ട്രെസ് കിടക്കുന്നത്. അതിന് ഒരു കാരണം അത് ലോങ്ങർ പോളിസിലബിക് വേർഡ് ആണ്. അതിനേക്കാൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഷൻ എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് അതിലെ. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സിലബിളായിരിക്കും സ്ട്രെസ് വരുന്നത്. ടെലിവിഷൻ, റെവലേഷൻ, ഇൻട്രഡക്ഷൻ. സ്ട്രെസ് ഓൺ ആന്റി പെനൽറ്റിമേറ്റ്. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇവിടെ മനഃപൂർവ്വം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ പെനൽറ്റിമേറ്റിന്റെ കുഞ്ഞമ്മ ആന്റി പെനൽറ്റിമേറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. എനിവേ, ഈ ആന്റി എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സ് ഒരു രസമുള്ള സാധനമാണ്. ANTI ഉണ്ട്, ആന്റിബയോട്ടിക്. സോ യുവർ ഡിസീസ് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ pathogens, biological organisms, and antibiotic acts against them. അത് ANTI ആണ്. ആന്റി അലർജിക്, ആന്റിവൈറൽ എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ ANTE, ആന്റി, അത് ആന്റി തന്നെയാണ്, ബട്ട് ബിഫോർ എന്നാണ് അർത്ഥം. ആന്റി ചേംബർ, റൂം ബിഫോർ ദ മെയിൻ റൂം.
ആന്റി ANTE അതൊരു ലാറ്റിൻ പ്രിഫിക്സ് ആണ്, അതിന്റെ അർത്ഥം മുൻപ് എന്നാണ്. സോ ആന്റി പെനൽറ്റിമേറ്റ് മീൻസ് പെനൽറ്റിമേറ്റിന്റെ മുമ്പ്, അതായത് അവസാനത്ത് നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ സിലബിൾ എന്ന് അർത്ഥം. അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ പെനൽറ്റിമേറ്റിന്റെ അവസാനത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത്തത്, ആന്റി പെനൽറ്റിമേറ്റ് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്ത് നിന്ന് മൂന്നാമത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ എക്സാമ്പിൾ CY TY PHY GY ഇതിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഇനി ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നത്, ഒന്നും ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ട, ഇതൊന്നും കാണാതെ പിടിച്ചൊന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതൊന്ന് ജനറലി മനസ്സിലറിയുകയും ഇനി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ വാക്ക് കാണുമ്പോൾ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. ഇതൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്രയും വിശദമായിട്ടൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇത് എഴുതിയാൽ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് അത്രയും കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. 5 മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, അതിനകത്ത് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം എഴുതി ഭംഗിയായിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫുൾ മാർക്സ്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. എനിവേ CY TY PHY GY ഇതിൽ അവസാനിക്കുന്ന വേർഡ്സിലെല്ലാം ആന്റി പെനൽറ്റിമേറ്റ് സിലബിളിലായിരിക്കും സ്ട്രെസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെമോക്രസി, അതിന്റെ സ്ട്രെസ് പെനൽറ്റിമേറ്റ് സിലബിളിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. പക്ഷേ ആന്റി പെനൽറ്റിമേറ്റ് സിലബിളിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ CY വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയും. ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഡെമോക്രസി. I have the ability to speak English. Photography is my hobby. Geology is a science. Electricity is very expensive. Electricity. അപ്പം നമ്മൾ നാളെ തൊട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലല്ല അടയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലാണ് അടയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെന്നിരിക്കും. പക്ഷേ യു നീഡ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് 2 ഉച്ചാരണം വേണം. നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം. ഞാനാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലെന്ന് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ സംസാരത്തിൽ. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് തന്നെ. അത് ആരോട് പറയുന്നുള്ളതനുസരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും. അത് അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉച്ചാരണം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ ഇസോട്ടറിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ തോന്നാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ പെരുമാറുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ കുറച്ച് കോംപ്രമൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ദ നീഡ് ടു ടോക്ക് വിത്ത് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് എക്സെട്ര, അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സോ ഡെമോക്രസി, എബിലിറ്റി, ഫോട്ടോഗ്രാഫി വളരെ കൗതുകമുള്ള വാക്കാണ്. ഫോട്ടോ ഫസ്റ്റ് സിലബിളാണ് സ്ട്രെസ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി സെക്കൻഡ് സിലബിളാണ് സ്ട്രെസ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സ്ട്രെസ് പിന്നെ മാറി ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കലി. അങ്ങനെ മൈ ഫാദർ ഈസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൈ ഫാദർ ഈസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അല്ല, മൈ ഫാദർ ഈസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. I like photography. Photography is my hobby and I'm going to take a photograph. Photograph 3 സിലബിളുള്ള ഒരു നൗണാണ്. അതിന്റെ സ്ട്രെസ് ഫസ്റ്റ് സിലബിളാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫി 4 സിലബിളുള്ള വേറെ നൗണാണ്, അതിന്റെ സ്ട്രെസ് സെക്കൻഡ് സിലബിളാണ്. ഇതിന്റെ യുക്തിയൊന്നും ചോദിക്കരുത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു യുക്തികളോ. ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വിശദമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറെ പാറ്റേൺസ് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ സ്പീച്ചിനകത്ത്, ലാംഗ്വേജിനകത്ത് കുറെ അധികം പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ പാറ്റേൺസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ആ രീതിയാണ് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതി. നമ്മൾ ഗ്രാമർ പഠിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയും കാണാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ പറ്റില്ല. So words ending in AL will take again the stress in the anti-penultimate syllable. In critical, anti-penultimate happens to be the first syllable. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ 1, 2 ഇത് പെനൽറ്റിമേറ്റ്, ഇത് ആന്റി പെനൽറ്റിമേറ്റ്. അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ, ഹിസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ക്രിട്ടിക്കൽ. അതേസമയം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ലോങ്ങർ, കൂടുതൽ ഒരു സിലബിളുടെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. ജിയോളജിക്കൽ, ബയോഗ്രാഫിക്കൽ. സോ യു സേ ദാറ്റ് ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡ് ഇസ് എ ബയോഗ്രാഫിക്കൽ സ്റ്റോറി. ഇറ്റ്സ് എ ബയോഗ്രാഫിക്കൽ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ അതാണ് ആ സ്ട്രെസ്സിന്റെ കാര്യം. ഇനി സെന്റൻസ് സ്ട്രെസ്. വേർഡ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും പരിചയപ്പെട്ടു. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിലബിൾസ് ഉള്ള വേർഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിലബിളിന് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന രീതി ഉണ്ട്. ഇനി അത് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നേരത്തെ അതേ സെന്റൻസ് തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ ഈ സെന്റൻസ് ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പോളിസിലബിക് വേർഡ്സിലെല്ലാം സ്ട്രെസ് ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ സ്ട്രെസ് വരും. പക്ഷേ ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് വി ഡോണ്ട് ഗിവ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഓൾ ദി വേർഡ്സ്. അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ വേർഡ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് സ്ട്രെസ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് തന്നെയാണ് ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴും ഉള്ളത്. അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. സെന്റൻസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ചില വേർഡിന്റെ സ്ട്രെസ് ചാടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോകില്ല. പക്ഷേ ഒരു സെന്റൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാത്ത ചില വാക്കുകളുണ്ട്. അത് മിക്കവാറും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോണ്ടന്റ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് അന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്ന ആൾക്കാർ പ്ലീസ് വാച്ച് ദി മോർഫോളജി വീഡിയോ. അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വാട്ട് ഈസ് കോണ്ടന്റ് വേർഡ് ആൻഡ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡ്. കോണ്ടന്റ് വേർഡ് ഇത് ഈ സെൻസിനെ നോക്കി അറിയാം. വവൽസ്, കോൺസണൻസ്, കൺസിഡേർഡ്, സെഗ്മെന്റ്സ്, സ്പീച്ച്, കമ്പോസ്ഡ്, ഇത്രയും കോണ്ടന്റ് വേർഡ്സ് ആണ്. കാരണം അത് ഒന്നുകിൽ നൗൺസ് ആണ്. വവൽസ്, കോൺസണൻസ് നൗൺസ് ആണ്. കൺസിഡേർഡ് വെർബ് ആണ്. സെഗ്മെന്റ്സ് പിന്നെ നൗൺ ആണ്. സ്പീച്ച്
കമ്പോസ് ചെയ്ത് രണ്ടും എന്താണ്, രണ്ടും വേർബ്സ് ആണ്. അപ്പൊ വേർബ്സും നൗൺസും ആഡ്ജക്റ്റീവ്സും ആഡ്വേർബ്സും നമ്മൾ കോണ്ടന്റ് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. അല്ലാത്ത prepositions, conjunctions, articles, auxiliary verbs, എന്താ ഇന്റർജക്ഷൻ വരുന്നില്ല, ഇതെല്ലാം ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോണ്ടന്റ് വേർഡ്സിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതാണ് സെന്റൻസ് സ്ട്രെസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം. ഇത് വേർഡ് സ്ട്രെസ്സിൽ പറഞ്ഞതിന് ശകലം വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഇൻ സ്പീച്ച്, ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സ്പീച്ചിനകത്ത് സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിലുള്ളതുപോലെ വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മലയാളം പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൂരെ നിന്ന് കേട്ടാൽ അത് മലയാളം പറയുന്നത് തോന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ മലയാളം പറഞ്ഞാലും ദൂരെ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയും പോലെ തോന്നും. കാരണം ഈ രണ്ട് ഭാഷയ്ക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ഉണ്ട്. ഈ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ എളുപ്പമായി തീരും. പിന്നെ ഞാൻ ഈ സെന്റൻസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ടു ബി സെഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് വിച്ച് സ്പീച്ച് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇനി മലയാളത്തിന്റെ ലോജിക് ആണെങ്കിൽ, മലയാളത്തിനെ കളിയാക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ കോൺട്രാസ്റ്റീവ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിന്റെ കാര്യം വെച്ച് നോക്കും. മലയാളത്തിന്റെ ലോജിക്ക് വെച്ച് ഈ സെന്റൻസിനെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ vowels and consonants can be considered to be the segments of which speech is composed. വ്യഞ്ജന അക്ഷരങ്ങളും സ്വരാക്ഷരങ്ങളും ആണ് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായി തീരുന്നത്. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ vowels and consonants എന്ന് പറയുന്നു. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് vowels and consonants but vowels and consonants. എന്താണ് പറ്റിയത്? ഒന്ന് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം സ്ട്രെസ് വന്നു. vowels, consonants. അതിന് പുറമെ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം, കണക്റ്റഡ് സ്പീച്ചിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ ആൻഡ് ഒരു പാവം ഒരു ആൻഡ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ആൻഡിന്റെ ഉച്ചാരണം ആൻഡ് എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ആൻഡ് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കില്ല. ചുമ്മാ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അപ്പൊ തന്നെ തൂക്കി ആരെങ്കിലും ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറില്ല. ആൻഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് എപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും അത് ഏതെങ്കിലും കോൺടെക്സ്റ്റിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടേ പറയുള്ളൂ. വവൽസ് നമ്മൾ പിന്നെയും വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. അയാൾ വവൽസ് പഠിക്കാനെന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും. ആൻഡ് എന്നോ ക്യാൻ എന്നോ ബി എന്നോ നമ്മൾ പറയാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ കോൺടെക്സ്റ്റ് ബൗണ്ട്. ആ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് നൗൺസിനെ ആഡ്വേർബ്സിനെ ആഡ്ജക്റ്റീവ്സിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണത്. ഇപ്പൊ കണക്റ്റഡ് സ്പീച്ചിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കില്ല, വീക്കായി കളയും. അൺലെസ് യു വോണ്ട് ടു ഗിവ് എംഫസിസ് ടു ദാറ്റ്. ഉദാഹരണം, ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയാം. ഐ വെന്റ് ഹോം ആൻഡ് ഹാഡ് മൈ മീൽ. ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലല്ലോ. ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ദാറ്റ് ഇസ് മലയാളം ലോജിക്. ബിക്കോസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഇതെല്ലാ സിലബിൾസിനും ഒരേ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം, അതിനെപ്പറ്റി മലയാളം ഇസ് എ സിലബിൾ ടൈംഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും. എല്ലാ സിലബിളിനും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന സിലബിൾ ടൈംഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് നോട്ട് സിലബിൾ ടൈംഡ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് സ്ട്രെസ് ടൈംഡ് ആണ്. അപ്പൊ മലയാളം സെന്റൻസസ് പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പം വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസ്, വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസ് പറയാൻ എടുക്കുന്നതിന്റെ പകുതി സമയം ആക്ച്വലി എടുക്കുള്ളൂ വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ. വവൽസ്, കോൺസണൻസ്. ഇനി ആൻഡിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ, ആൻഡ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും മാത്രമേ അതിന് ആൻഡ് എന്ന് ഉച്ചാരണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ എന്നൊക്കെ അതിന് ഉച്ചാരണം വരും. ചിലപ്പോൾ എന്നൊരു ഉച്ചാരണം വരും. ഹി ആൻഡ് ഷീ, ഐ വെൻ ഹോം ആൻഡ് ഹാഡ് മൈ ലഞ്ച് എന്ന് പറയും. ഐ വെൻ ഹോം ആൻഡ് ഹാഡ്, ഐ വെൻ ഹോം ആൻഡ് നമ്മൾ പറയില്ല, ഐ വെൻ ഹോം ആൻഡ് ഹാഡ് മൈ ലഞ്ച്. ഇനി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് കഴിച്ചതെന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയണമെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ പറയും ഐ വെൻ ഹോം ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് മൈ ലഞ്ച് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ്സ് റെയർ, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. ഇറ്റ്സ് റെയർ. ബട്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ നോർമലി ഐ വെൻ ഹോം ആൻഡ് ഹാഡ് മൈ ലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കോണ്ടന്റ് വേർഡ്സിന് മാത്രമേ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തോളൂ. ഐ വെൻ ഹോം ആൻഡ് ഹാഡ് മൈ ലഞ്ച്, അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ രീതി. അപ്പം വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസ് പറയുമ്പോൾ ആൻഡ് കോൺസണൻസ് എന്നോ കോൺസണൻസ് എന്നോ പറയുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ ബാക്കി ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഓരോ എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള മോണോസിലബിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വാക്കുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം. Vowels and consonants can be considered to be the segments of which speech is composed. അപ്പൊ അവിടെ ക്യാനെ ശോഷിച്ചു, ബി ശോഷിച്ചു പോയി, ടു ബി ദ വളരെ വീക്കായി, ഓഫിന് ഓഫ് ഒന്നും ഉച്ചാരണമേ ഇല്ല എന്നുള്ള രസം. ഓഫിന്റെ ഉച്ചാരണം ഓവ് എന്നാണ്. ഓവ്, ദിസ് ബുക്ക് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പേപ്പർ, ദിസ് ലാപ്ടോപ്പ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് തിങ്സ്. അങ്ങനെ ഓവ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഉച്ചാരണം. ഓഫ് എന്ന് ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഓ എഫ് എഫ്. ഓഫ് യു ഗോ, ടേൺ ഓഫ് ദ ലാമ്പ്, സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് പറയും. അത് ഓഫ് ആണ്. അതൊരു കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കും. അതൊരു ഫ്രേസൽ വേർബിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട്. അല്ലാതെ മെയ്ഡ് ഓഫ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓഫ് എന്ന് ഉച്ചാരണമേ ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ല. ദിസ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് വുഡ്, ഔ വുഡ് എന്നേ പറയുള്ളൂ. അത് സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ പോലും ഓഫ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഉച്ചാരണം. ഒരിക്കലും ഓഫ് എന്ന് ഉച്ചാരണം അതിനില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. സോ ഓഫ് ഓഫ്. പിന്നെ കൺസിഡർ ടു ബി എന്ന് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ. ടു ബി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. അതേസമയം ഹാംലെറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് തന്നിട്ട് ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പം ടൂവും ബിയും ഒക്കെ ഉച്ചരിക്കും. കാരണം അത് അത്രയും സ്ട്രെസ് അവിടെ വേണം, എങ്കിൽ ആ ജീവിക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. സാധാരണ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ടു ബി ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഹോം ടുമോറോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ
we don't give much stress to that. അപ്പോൾ word stress എന്ന് പറയുമ്പോൾ a syllable inside a word will have additional emphasis. If there is only one syllable, okay. But in sentence stress എന്ന് പറയുന്നത് when in connected speech നമ്മൾ സെന്റൻസിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില വാക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും, ചിലവയ്ക്ക് കൊടുക്കാതെയും ഇരിക്കും. ആ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഡ്, ക്യാൻ, ബി, ടു, ബി, ദ, ഇതിനെല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിനെല്ലാം വീക്കനിങ് സംഭവിക്കും. സോ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദർ ആർ വീക്ക് ഫോംസ്. ഡോണ്ട് ഗോ നമ്മൾ പറയുന്നത് DON അപ്പോസ്ട്രോഫി T. ഈ അപ്പോസ്ട്രോഫി എന്തിനാണ്? ഒരു ശബ്ദം നമ്മളവിടെ ഇലൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ഡോണ്ട് ഗോ. അത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഡോണ്ട് എന്ന് പറയൂ. ഹി ഇസന്റ് മൈ സൺ. ഇസന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇസന്റ് എന്ന് പറയൂ. നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഈസ് നോട്ട് എന്ന് എഴുതും, പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഡു നോട്ട് എന്ന് എഴുതും. ഒരിക്കലും ഡോണ്ട് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല എന്നാണ് റൂൾ. കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഡോണ്ട് എഴുതാം. ഒരു സ്പീച്ചിനെ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോണ്ട് എഴുതാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ദർ ആർ നോ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ്. റൈറ്റിംഗിൽ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഇല്ല. ഷോർട്ട് ഫോംസ് വരുന്നത് സ്പീച്ചിൽ മാത്രമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പീച്ചിൽ ഷോർട്ടനിങ് വരുന്നത്? ബിക്കോസ് ഷോർട്ടനിങ് ഹാപ്പൻസ് ടു ഗ്രമാറ്റിക്കൽ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഓക്സിലറി വേർബ്സ്. ഹാവ് എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെ നോക്കൂ, ഇതിനകത്ത് ഇല്ല. ഹാവ്. ഐ ഹാവ് എ പെൻ എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല. ഐ ഹാവ് എ പെൻ എന്നേ പറയുള്ളൂ. ഐ ഹാവ് എ പെൻ. I have a pain on my neck. See? I have a pain on my neck. I pain neck. അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓൺ നമ്മൾ മൈ പിന്നെയും പറയും, എന്റെ കഴുത്തായതുകൊണ്ട്. ഐ ഹാവ് എ പെയിൻ ഓൺ മൈ നെക്ക്. See? ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് സ്പീച്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സെന്റൻസ് സ്ട്രെസ്. അപ്പോൾ സെന്റൻസ് സ്ട്രെസ്സിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു അഡീഷണൽ കാര്യമാണ് ഈ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ഓക്കെ, അതിന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കോണ്ടന്റ് വേർഡ്സും ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡ്സും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യുന്നു. കോണ്ടന്റ് വേർഡ്സ് ആണ് നൗൺസ്, വെർബ്സ്, ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, ആഡ്. ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കോണ്ടന്റ് വേർഡ്സ്, ദേ ആർ വേർഡ്സ് വിത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മീനിങ്, ആൻഡ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡ്സ് ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡ്സ്. അത് ഈ കോണ്ടന്റ് വേർഡ്സിനൊക്കെ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്. ഓക്സിലറി വേർബ്സ്, ഹാവ്, ഹാസ്, ഈസ്, ആം, ആർ, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഉച്ചാരണം നമ്മൾ സാറിന് ഉച്ചരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. എനിവേ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നോക്കണം. പ്രൊനൗൺസ്, ആർട്ടിക്കിൾസ്, പ്രപ്പോസിഷൻസ്, കൺജങ്ഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ചില സമയത്തൊക്കെ പ്രോനൗൺസ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. എങ്കിലും ജനറലി ഈവൻ പ്രോനൗൺസ് ആർ നോട്ട് ഈവൻ ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, ഷീ ഫൊഗോട്ട് എ ബുക്സ്. ഷീ ഫൊഗോട്ട് എ ബുക്സ്. ഷീ പിന്നെയും പറയുന്നു ഹെർ ബുക്സ്, ഹെർ ബുക്സ്, ഹെർ ബുക്സ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡ്സും കോണ്ടന്റ് വേർഡ്സും. ഇനി ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കണം. നൗൺ അല്ല, നൗൺ വേർബ്, നൗൺ വേർബ് സ്ട്രെസ് ചെയ്തു. കൺജങ്ഷൻ, ഓക്സിലറി വേർബ്, പ്രപ്പോസിഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് സ്ട്രെസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിൽ വി ലുക്ക് അറ്റ് വേർഡ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് സെന്റൻസ് സ്ട്രെസ്. ദെൻ ദർ ഇസ് ഇന്റർനേഷൻ. ഇന്റർനേഷൻ എന്നൊരു സംഗതി കൂടെ ഉണ്ട്. അത് ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭാഗമായിട്ട് സിലബസിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ചോദ്യം വരെ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് പീപ്പിൾ ടീച്ച് ദാറ്റ്. പക്ഷേ ആൻഡ് ഐ റിമെമ്പർ വെൻ ഐ ഡിഡ് മൈ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഹൈദരാബാദ്. അതിൽ കോൺടാക്ട്, അതൊരു വൈവ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം. അതിൽ എന്റെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്റർനേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയല്ല. ഈ ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് എവിടെയാണ് ഇന്റർനേഷൻ, ഏത് ടൈപ്പാണ് ഇന്റർനേഷൻ, ഇത്തരത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത്. അതൊരു വളരെ അശാസ്ത്രീയമായ ചോദ്യമാണ് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അതെന്താണെന്ന്, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എന്താണ് ഇന്റർനേഷൻ? ഇന്റർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് വേർഡിൽ എവിടെ സ്ട്രെസ് വരും. We talked about syllables and we talked about polysyllabic words. We talked about sentence stress, word stress, etc. Now, intonation is a different thing. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെത്താനിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ സംസാരിക്കും. പക്ഷെ അതർവൈസ് വി ഓൾവേസ് ടോക്ക് അസ്യൂമിങ് എ ലിസണർ. നമ്മളെല്ലാവരും ഇമോഷൻസ് കൺവേ ചെയ്യാനാണ് പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓർക്കണം. അത് ഈ ഒരു ലേഖനം അങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇമോഷൻസ് അധികം വരില്ല. ഈവൻ അതിനകത്ത് പോലും ഇമോഷൻസ് വരും. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും ഇമോഷൻസ് ഒട്ടും വരാതിരുന്നാൽ ഇഫ് ഐ ആം വെരി ന്യൂട്രൽ ഐ വിൽ സൗണ്ട് വെരി ഡൾ. അപ്പൊ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് എന്തൂസിയാസമോ ഒക്കെ പാഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റോ ഒക്കെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി മൊണോട്ടനസ്. അപ്പൊ ഈ ഇമോട്ടീവ് ആസ്പെക്ട്, ഭാഷയിലെ വൈകാരിക ഘടകത്തിനെയാണ് ഇന്റോനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമുക്കൊരു ചോദ്യ ഉത്തരം വെച്ചൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ തിയറി. ഇന്നവരെ വേറെ ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് എഗ്രി ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് സോ. അപ്പൊ അത് ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് നമ്മൾ സെന്റൻസ് പറയുന്നതിനകത്തുള്ള ഒരു റിതമാണ്, മ്യൂസിക്കിനെയാണ് ഇന്റോനേഷൻ. അത് ഇംഗ്ലീഷിനല്ല, മലയാളത്തിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിയും. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ്? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ, ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇത് പറയാമല്ലോ.
അപ്പൊ അത് പറയുന്ന രീതിക്കകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടായോ, വിരസത ഉണ്ടായോ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത് ഒരേ സെന്റൻസ് തന്നെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഭക്ഷണം കുഴപ്പമില്ല, ഭക്ഷണം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ഭക്ഷണം അടിപൊളി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന രീതി കൊണ്ട് ആണ് ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു മെഷീൻ പറയും പോലെ, അല്ലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ 9:04 മണിക്ക് പുറപ്പെടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ജീവനില്ലാതായി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം അതൊരു സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മെഷീനാണ് അസംബിൾ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ട്രെയിനിൽ കയറേണ്ട നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ബസ്സിൽ കയറി ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയെന്നിരിക്കും. 9 അല്ലെങ്കിൽ 19:20 പുറപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം. ദർ ഇസ് നോ ഇമോട്ടീവ് ആസ്പെക്ട് ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പൊ ആ വൈകാരികത വരുന്നത് ഈ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് വരുന്നതിനാണ്. അതിനകത്ത് സ്ട്രെസ്സും വേർഡ് സ്ട്രെസ്സും സെനൻസ് സ്ട്രെസ്സും ബാക്കി ഉച്ചാരണം എല്ലാം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബിയോണ്ട് ഓൾ ദാറ്റ്. അതിനെല്ലാം അതീതമാണ് താൻ. അതാണ് ഇന്റർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അത് നമുക്ക് എഴുതേക്കണം, വായിച്ചു നോക്കാം. ഇന്റർനേഷൻ ഇസ് അബൌട്ട് ഹൗ വി സേ തിങ്സ് റാദർ ദാൻ വാട്ട് വി സേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ മോശമായിട്ടൊരു ഉദ്ദേശം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ മോശമായിട്ടൊരു സെൻസ് പറയാൻ നല്ല ഉദ്ദേശവും കൊടുക്കാം. അത് പറയുന്ന രീതി അനുസരിച്ചിരിക്കും. ദ വേ ദി വോയിസ് റൈസസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് വെൻ സ്പീക്കിംഗ്, ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റർനേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ മൂഡ് ഓഫ് ദി സ്പീക്കർ. ഇത് ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി സ്പീച്ച് ആണ്. അത് ഈ ഒരാൾ പറയുന്ന രീതി കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഹാപ്പി ആണോ അൺഹാപ്പി ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇനി എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ദ കോഫി ഈസ് നൈസ് ഇസ് എ സെന്റൻസ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ അതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. കോഫി ഈസ് നൈസ് ഇസ് എ സെന്റൻസ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ കൺഫർമേഷൻ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഷോ അൺസർട്ടനിറ്റി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ വേ യു സേ. ഹൗ ഇസ് എ കോഫി? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചായ കാപ്പി തന്നു, നമ്മളത് കുടിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ചോദിക്കണം ഹൗ ഇസ് ദ കോഫി. ആ ചോദിക്കുന്നതിന് രീതിയുണ്ട്. ഹൗ ഇസ് ദ കോഫി എന്നല്ല ചോദിച്ചത്, ഹൗ ഇസ് ദ കോഫി. അത് എവിടെയോ ഒരു റൈസും ഫോളോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഹൗ ഇസ് ദ കോഫി? അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ദ കോഫി ഈസ് നൈസ്. അതിനകത്തൊരു ഇമോഷൻ വ്യക്തമല്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ദ കോഫി ഈസ് നൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഫി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കോഫി ഈസ് നൈസ് എന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് തോന്നും. ഇനി വെറും കൺഫർമേഷൻ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ദ കോഫി ഈസ് നൈസ്, കൺഫർമേഷൻ. ഇനി എന്നോട് ചോദിച്ച ആൾക്ക് ഹൗസ് ദ കോഫി എന്ന് ചോദിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ദ കോഫി നൈസ് എന്ന് ചോദിക്കാതെ വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ദ കോഫി ഈസ് നൈസ്, ദ കോഫി ഈസ് നൈസ്. അപ്പൊ കോഫി ഈസ് നൈസ് ഇസ് എ സെന്റൻസ്, ബട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഹു സ്പോക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ ഡിഫറൻസ് ഇന്റർനേഷനിലാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദ കോഫി ഈസ് നൈസ്, അത് നന്നായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാം. അത് ചോദ്യത്തിന്റെ രൂപമല്ല. സെമാന്റിക്കലി അതിന്റെ സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ. സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ബട്ട് അതിന്റെ എന്താണ് ഡീപ് സ്ട്രക്ചറിൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകാം. ദ കോഫി ഈസ് നൈസ്, ദ കോഫി ഈസ് നൈസ്, കൺഫർമേഷൻ. ദ കോഫി ഈസ് നൈസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നർത്ഥം. കോഫി നന്നായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇന്നലത്തെ കോഫിയുടെ അത്രയും നന്നായില്ലെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ കോഫി കുടിക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു, എന്തോ സൂചന അവിടെ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ഇന്റർനേഷൻ. ദ വേ യു സേ ഈസ് ഇന്റർനേഷൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് ദി ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇനി ഇത് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി, സം വാട്ടർ എന്നുള്ളത്, അത് ഒരു വൺസ് ഐ സോ എയർ സ്റ്റുവേർഡ്, ഒരു ആള് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എയർ സ്റ്റുവേർഡിനോട് കുറച്ച് വെള്ളം വേണമെന്ന്. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉപയോഗിച്ചത് സം വാട്ടർ എന്ന് മാത്രമാണ്. ദ മാൻ ഇസ് ആസ്കിങ് സം വാട്ടർ, then the woman has some water, confirmation, and then he gets it. But the thing is, ഇന്റർനേഷന്റെ കാര്യം നമ്മളൊരു ഫുൾ സെന്റൻസ് പലപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വേണം. ഇതാണ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മേഖലയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സ്പോക്കൺ ആസ്പെക്ടിൽ എപ്പോഴും ഫുൾ സെന്റൻസസ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ സം വാട്ടർ എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ്, സം വാട്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദെൻ സം വാട്ടർ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നമുക്കത് പറയാം. ഇത് വെള്ളം കണ്ടിരിക്കുന്നു, സം വാട്ടർ, അങ്ങനെയും പറയാം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ പിന്നെ എപ്പോഴും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയാൻ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയ കഥ പറയും. യു വെന്റ് ആൻഡ് സോ ദ ഗേൾ, ഹൗസ് ദ ഗേൾ? ദ ഗേൾ ഇസ് വണ്ടർഫുൾ, ദ ഗേൾ ഇസ് വണ്ടർഫുൾ, ദ ഗേൾ ഇസ് നൈസ്. ഇങ്ങനെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഇംപ്രഷൻ അറിയാൻ പറ്റും എന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അത്ര ഒന്നും വിട്ടുകൊടുക്കാറില്ല. എനിവേ, ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനേഷൻ വേറൊരു മേഖലയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ്. അത് നമ്മളുടെ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഫോളിംഗ്, റൈസിങ്, റൈസ് ഫോൾ, ഫോൾ റൈസിങ്, ഇങ്ങനെ പല കാറ്റഗറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇന്റർനേഷനകത്ത്. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം, പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി, അത് ഇമോട്ടീവ് സംഗതിയാണ്. പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്റർനേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ അത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇംബൈബ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിരന്തരമായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർനേഷൻ സ്വാഭാവികമായി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നമുക്ക് ആർക്കും പഠിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല. അത് എങ്ങനെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഇന്റർനേഷൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിലും വലിയ അർത്ഥമില്ല എന്നാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ബിലീഫ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്റർനേഷൻ ഒരു സ്ലൈഡ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇന്റർനേഷൻ അപ്പൊ എന്താണ്? അത് ആ പറയുന്നതിന്റെ രീതിയാണ്. അപ്പൊ കോഫി ഈസ് നൈസ് നമ്മൾ 3 രീതിയിലും 4 രീതിയിലൊക്കെ പറയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വേർഡ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഇതിനകത്ത്. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാം വരും. സ്ട്രെസ് വരും, വേർഡ് സ്ട്രെസ് വരും,
സെന്റൻസ് സ്ട്രെസ് വരും. ഇനി ഈ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യം ഈ സൂപ്രാ സെഗ്മെന്റൽസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. So today we look at word stress and sentence stress. And word stress and sentence stress are called suprasegmentals. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ suprasegmentals വിളിക്കാൻ കാരണം, ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സെന്റൻസ് vowels and consonants can be considered to be the segments of which speech is composed എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സെഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരേ ലൈനിലാണ്, യൂണിറ്റ്സ് ആണ്, നമ്മളിങ്ങനെ ഇതെല്ലാം സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ സൂപ്രാസെഗ്മെന്റൽ ഇതിന്റെ മുകളിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആക്സെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു, നേരത്തെ ഈ വര ഇട്ടു. ഈ ഒരു വര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെഗ്മെന്റിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അബവ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ സൂപ്രാ സെഗ്മെന്റൽ എന്ന് പറയും. ഈ സൂപ്പർ അല്ല, സൂപ്പർ മീൻസ് ഗ്രേറ്റർ, സൂപ്പർമാൻ, സൂപ്പർ സ്ട്രെങ്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സൂപ്ര മീൻസ് അബവ്. ഇൻഫാക്ട് സൂപ്ര ആൻഡ് സൂപ്പർ ആർ റിലേറ്റഡ് വേർഡ്സ്. അബവ് മുകളിലാണ്. സോ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ, ജർമ്മൻ ഭാഷയിലെ ഊബർ എന്നുള്ള വാക്കിന് സിമിലർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആണ് സൂപ്ര. Supra is above കാര്യമാണ്. Tell us about the suprasegmentals. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെർമിനോളജി ഇവിടെ വന്നത്. ബിക്കോസ് യു ആർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്, സെന്റൻസ് സ്ട്രെസ്സും വേർഡ് സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ അവന്റെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ്, അല്ല അവൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവനോട് സൂപ്രാസെഗ്മെന്റ്സ് എന്ന വാക്ക് ഒരിക്കലും പറയരുത്, അത് ആത്മഹത്യാപരമാണ്. പകരം അവൻ ധാരാളം പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുക, സ്ട്രെസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, സ്ട്രെസ്സിന്റെ വിവിധ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത്. So that is the thing. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് suprasegmentals ആണ്. Now we'll be looking at one more section today. Now we'll take a break for 5, 6, 7 minutes and we will continue after that. If you have any doubts, you can leave those questions in the chat box. Okay, let me look at the comments here. Yeah, there's a question here. When given a sentence, how will we identify the stress in that? If you see a printed sentence, you cannot. It's not easy to identify the stress. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യമാണ്. സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് വരുമെന്നല്ല, സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സൂപ്രാസെഗ്മെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എല്ലാം സ്പീച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഇയേഴ്സ് ട്രെയിൻഡ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ് മാർഗം. നിരന്തരമായി ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ട്രെയിൻഡ് ആവും. ഇതൊന്നും ഇപ്പം ഞാൻ അതുപോലെ നിങ്ങൾ പലരും ധാരാളം ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാകും. നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ് അല്ല, ഇതൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ കേൾക്കുകയോ ഇത് പഠിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബിഹേവിയറിസം മുതൽ കോഗ്നിറ്റീവ്സം വരെയൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭാഷാ പഠനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി അല്ല. അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ആഗീരണം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പം അറിയാനും പറ്റില്ല. വലിയ പാഠം. അപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർക്കാം. ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കോണ്ടന്റ് വേർഡ്സിനായിരിക്കും സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർക്കാം. അല്ലാത്ത തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ സ്ട്രെസ് അധികം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാം. ഇനി വീക്ക് ഫോംസ് എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതൊക്കെ കൊച്ചല്ല ഡിഗ്രി ലെവലിലെ സിലബസിലാണ് അതൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഹാവിന്റെ വീക്ക് ഫോംസ് എന്താണ്, ഹാവ്, ഇങ്ങനെ പല ലെവൽ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. വവൽ ഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് പല ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ആൻഡ്, ഹി ആൻഡ് ഷീ, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടൈറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹി ആൻഡ് ഷീ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഹി ആൻഡ് ഷീ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻ ശബ്ദം മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ആൻഡിന് ആൻഡ് എന്നൊരു ഉച്ചാരണമുണ്ട്, എന്നൊരു ഉച്ചാരണമുണ്ട്, എന്നൊരു ഉച്ചാരണമുണ്ട്. ഇതിന് പല ഗ്രേഡ്സ് അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നോക്കുക. ബാക്കി ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മാസ്റ്റർ ഇറ്റ്. സോ വി വിൽ കം ബാക്ക് to what we have been doing. So we have the first phonetics. ഞാൻ പൊതുവെ പേര് കൊടുത്തുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ നോക്കിയത് ഇസ് നോട്ട് phonetics. We were looking at suprasegmentals. നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്തത് suprasegmentals എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ. It comes under phonetics certainly. Phonetics and phonology വരുന്ന സാധനമാണ് suprasegmentals. Now we are going to look at organs of speech. This is very important because we are now going to look at the pronunciation as നമ്മൾ ഫൊനറ്റിക്സിലോട്ട് ശരിക്കും എൻ്റർ ചെയ്യണം. അതായത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ശബ്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ഇന്ന് നമ്മളത് ചെയ്യൂല. ഇന്ന് പക്ഷേ വിൽ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും യുവർ. ബിക്കോസ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയാം, കാരണം ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഒരു ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ടൊന്ന് കേട്ടിട്ടും ഒക്കെ ഓറിയന്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ അത് ശരിക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ഏത് കാര്യവും നമുക്ക് സൗകര്യം പോലെ വായിച്ചും കാണാതെയൊക്കെ പഠിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു what shall we say, to master it as individuals, as scholars, then certainly you have to spend
direct time with the teacher. Okay. So we are looking at phonetics today. Okay. Phonetics can be of three kinds. Mono branches are there. Articulatory phonetics, auditory phonetics, acoustic phonetics. What are these? Phonetics എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി സൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഭാഷയുടെ ശബ്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കലാണ് ഫൊനറ്റിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത്. ശബ്ദം എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫൊനറ്റിക്സിന്റെ അടുത്ത പടിയാണ്. ഫൊണോളജിയുടെ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ സൂപ്രാ സെഗ്മെന്റ്സ് പിന്നീട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഞാനത് മനഃപൂർവ്വമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, കാരണം നമുക്കത് വളരെ അർജന്റായിട്ട് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. വാസ്തവത്തിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് കം ഹയറാർക്കിയിൽ ഇതിന് ശേഷമാണ് അത് വരുന്നത്. കാരണം ശബ്ദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടാണല്ലോ ശബ്ദങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഐ ഡിഡ് ദാറ്റ് യു ഏർലിയർ ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആ ഡെഫിഷ്യൻസി ശക്തമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. So now actually this should be before that എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. So what is phonetics? Phonetics is articulation. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നത്. അത് ശബ്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്കവിടെ താല്പര്യമുള്ളൂ. 3 ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട്. ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫൊനറ്റിക്സ്. വാട്ട് ഇസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫൊനറ്റിക്സ്? ഈ ഫൊനറ്റിക്സ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ തന്നെ ഞാൻ ഫൊനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉച്ചാരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൊനറ്റിക്സ്. സ്ട്രെസ്സിനാണ് ഫൊനറ്റിക്സ്. ഓക്കെ. സോ ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫൊനറ്റിക്സ്. പക്ഷെ അതിൽ ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വേർഡ്സ് ഉച്ചരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത് കണക്റ്റഡ് സ്പീച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ സ്ട്രെസ് ഒന്നും നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ നേറ്റീവ് സ്പീച്ച് ഓൾസോ. ഓക്കെ. Articulatory phonetics, study of the vocal organs and how they produce speech sounds. That's what articulatory phonetics does. Articulatory phonetics looks at how words are articulated. എങ്ങനെയാണ് വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ആർട്ടിക്കുലേഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ, ഉച്ചാരണം എന്നാണ് അർത്ഥം, അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദനം എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അതാണ്. നമ്മൾ ഫൊനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫൊനറ്റിക്സ് ആണ്. There are 2 other divisions which are there. Auditory phonetics, study of how speech sounds are received and processed by the ears, the nervous system and the brain. ഇത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. മാത്രമല്ല അത് വേറെ ചില സയൻസസിലോട്ടൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കയറുന്ന ഒരു സയൻസ് ആണ് ഓഡിറ്ററി ഫൊനറ്റിക്സ്. കേൾവി പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള പഠനമാണ് ഓഡിറ്ററി ഫൊനറ്റിക്സ്. അക്കോസ്റ്റിക് ഫൊനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ഇൻ ദർ ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വോക്കൽ ഓർഗൻസ് കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർണപുടങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്ന വരെയുള്ള അവസ്ഥ, അതാണ് അക്കോസ്റ്റിക് ഫൊനറ്റിക്സ്. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം ഉദാഹരണം ചില ഇതെല്ലാം നമ്മുടെയും താല്പര്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ടെൽ യു ദി നമ്മൾ ആലോഫോൺസ് ആയില്ലല്ലോ, അത് ആകുമ്പോൾ അത് പറയാം. യു വിൽ ബി കൺഫ്യൂസ് നൗ. ഓക്കെ. സോ ഫൊനറ്റിക്സ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് 3 kinds: articulatory, auditory, acoustic. We are interested in articulative phonetics. So now we are going to look at organs of speech and speech mechanism. This is sometimes asked as an essay. ഒരു എസ്സേ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചാലേ അത് എസ്സേ എഴുതാനുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എസ്സേ പോലെ എഴുതണം, നാരറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതണമെന്നില്ല. ബുള്ളറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഒരു പടമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം. ഇഫ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് യു വിൽ നീഡ് ടു ഡ്രോ എ പിക്ചർ. സോ സ്പീച്ച് മെക്കാനിസം എന്നാണ് അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഹൗ ഡസ് സ്പീച്ച് ഹാപ്പൻ? എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം നമ്മുടെ അതരത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദം വെളിയിലേക്ക് വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഇവിടെ താല്പര്യമുണ്ട്. ആർട്ടിക്കുലേറ്റീവ് ഫൊനറ്റിക്സിൽ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് ശബ്ദം വെളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താല്പര്യം പോയി. കറക്റ്റായിട്ട് പുറത്ത് വരണം. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചെവിയിൽ എത്തിക്കോളും, മനസ്സിലായിക്കോളും, അതൊക്കെ നടന്നു. ബട്ട് വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഓൺലി ഇൻ ദി വി ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഓഡിറ്ററി ഓർ അക്കോസ്റ്റിക് പാർട്ട്. വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഓൺലി ഇൻ ദി ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി പാർട്ട്. ഈ ആർട്ടിക്കുലേഷനകത്ത് അക്കോസ്റ്റിക്സ് കുറച്ച് വരും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്തൊരു പടം ഉണ്ട്, അത്ര ഒരു ഭംഗി തോന്നിയില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ വരച്ചു ഉള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് ആൻ ഓവറോൾ പിക്ചർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പീച്ച് മെക്കാനിസത്തിലെ പ്രധാന ഓർഗനിൽ ഒന്നാണ് ലങ്സ്. ലങ്സ് is an important thing because if your lungs are not very powerful you will not be able to speak. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ലങ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ വറി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്. എല്ലാവരും എന്താണ് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറഞ്ഞോ എന്നൊക്കെ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന സമയം. അപ്പൊ ഏതായാലും ലങ്സിന്റെ ശക്തി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലങ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത്, വീസിങ് സൗണ്ട് വരുന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ലങ്സിൽ നിന്നുള്ള എയർ ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വി യൂസ് പൾമോണിക് എയർ. പൾമോണിക് എയർ and this pulmonic air flows out upwards. അതുകൊണ്ട് aggressive എന്നാണ്. There is an air stream happening. അതാണ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. It's also called pulmonic air stream mechanism. What happens? ലങ്സിനകത്ത് നിന്ന് എയർ പുറത്തേക്ക് വരും. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ this happens. See, we breathe in and we inhale and exhale all the time. But when we talk, it's not just exhalation. വെറുതെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ലങ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഫേർട്ട് എടുത്ത് എയർ മുകളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലങ്സിന്റെ താഴെ ഡയഫ്രം എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്, തിക് മെംബ്രെയിൻ വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ്സ് യുവർ thoracic ചേംബർ വിത്ത് അബ്ഡോമിനൽ ചേംബർ. അത് ആ മെംബ്രെയിൻ മുകളിലേക്ക് ലങ്സിലിട്ട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ലങ്സിൽ നിന്ന് എയർ പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇത് കണ്ട സാറിന്റെ കൊച്ചുപിള്ളടുത്ത് പറയും പോലെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷെ അതിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. പുറത്തേക്ക് അല്ലേ എയർ ഒഴുകുന്നത്, അപ്പോഴല്ലേ സംസാരം വരുന്നത്. ശരിയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് പൾമോണിക് എയർ ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് അപ്വേർഡ് ത്രൂ ദ ത്രോട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി മൗത്ത് ആൻഡ് നോസ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം, പുറത്തേക്കുള്ള എയർ സ്ട്രീമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും എഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം കൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതരുത്. അതുപോലെ ജനറലി അങ്ങനെയാണ്, എല്ലാ ഭാഷകളിലും എഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇൻഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം നമ്മൾ പോലും ചില സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചില വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ. പെട്ടെന്ന് ഷോക്ക് ആയി, പഴയ സിനിമയിലൊക്കെ ഷീലയും ജയഭാരതിയും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി തൊണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ അധികം ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയിലൊക്കെ. പണ്ട് വളരെ ഇങ്ങനെ വിമൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വളരെ ലോലകളായിട്ടൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് വികാരം എന്നിങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഏങ്ങൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കണം, ഏങ്ങൽ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഏങ്ങാറുണ്ട്. ഈ ഏങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശബ്ദം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതൊരു നമ്മുടെ റെഗുലർ സ്പീച്ച് സൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മലയാളത്തിലെ ഒരു സ്പീച്ച് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഏങ്ങാറുണ്ട്. ബട്ട് അത് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം ആണ്. ദാറ്റ്സ് ദ പോയിന്റ് ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു മേക്ക്. വെൻ യു ട്രൈ ടു ഈ അകത്തേക്ക് ഷോക്ക്ഡ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം. ഓക്കെ, ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം ദാറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ. ബട്ട് ദർ ആർ ലാംഗ്വേജസ് ഇൻ വിച്ച് ദേ മേക്ക് സൗണ്ട്സ് വിത്ത് ഇൻഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം. അത് ഉണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ ഭാഷകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഭാഷകളിലോ ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. നമുക്ക് ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഓൺലി വി നീഡ് ടു നോ ദാറ്റ് എയർ ഫ്രം ദ ലങ്സ് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് അപ്വേർഡ്സ് and it passes out through the throat and the mouth and the nose, and you have the air stream that creates the speech sounds in English. Yes, so speech എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലും പൾമോണിക് എഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശബ്ദങ്ങൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ സംഭാഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സ്ട്രെയിൻ ഇല്ല. പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെയിൻ ഉള്ള കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് വിത്ത് മോർ ഇഫേർട്ട്, കുറച്ചുകൂടെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. സസ്റ്റൈനുവസ് തിങ്. ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് എ സ്പീച്ച് ടു ഇത് ഏകദേശം ഒരു സ്പീച്ച് പേഴ്സണാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എന്നത് വീണ്ടും സ്ട്രെയിൻ വരുന്ന സംഗതിയാണ്. ഇനി സംബഡി ഹാസ് ആസ്ക്ഡ്, അഭിരാമി ഹാസ് ആസ്ക്ഡ്, പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അഗൈൻ അതിന് വേറെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. ലങ്സിന് നല്ല ടോപ്പ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കേണ്ട സംഗതി. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രെസ്ഫുൾ തിങ്. നിരന്തരമായി മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശബ്ദം പ്രോസസ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനകത്തും ഈ പ്രോസസിങ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് തൊണ്ടയ്ക്ക് മുകളിലോട്ടാണ്. ലങ്സ് ഇസ് totally pumping in the air, pumping out the air. Yeah. Abhirami's question is right. Singing is an art in which a lot of modulation happens. It's a very complicated process, and much of the modulation happens here in the throat while you sing. That is why your vocal cords are very important in singing. So in human speech, pulmonic airstream mechanism is used. Air from the lungs is thrown out through the, is flown out through the throat. An aggressive airstream എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ തലയുടെ ഒരു ക്ലോസപ്പ് എടുക്കാം. ഇതിന് താഴോട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇനി നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലങ്സും ഒക്കെ പോയി. And now these are the speech organs. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇതിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ്. So the first thing that happens is the air is flowing out through the trachea. ഈ ഭാഗത്തിന് നമ്മുടെ ട്രാക്കിയ എന്ന് പറയും. ട്രാക്കിയയിലൂടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തിന് ലാരിങ്സ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് അതിന് മുകളിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തിന് ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ ഓരോ ഓപ്പൺ സ്പേസസ് ആണ്, ചില പോയിന്റുകളാണ്. ദേ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇവിടെ എല്ലാം മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൈൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ലാരിഞ്ചൈറ്റിസും ഫാരിഞ്ചൈറ്റിസും ഒക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ യു ഹാവ് ദി നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി, ആൻഡ് യു സി നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി ത്രോട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ എൻറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ദ നോസ്, ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ഡൗൺ ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ദി ലങ്സ്. ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ചെറിയ ദൂരമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുത ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗർ, അത് ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ പോകുന്ന അലിമെന്ററി കനാലിന്റെ തുടക്കമാണ് ഈ ഭാഗം. അത് ഇവിടെ ഒരു എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ വെൻ യു ഈറ്റ്, എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് വിൽ ബ്ലോക്ക് ദി ട്രാക്കിയ. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ട്രാക്കിയ അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിനകത്ത് പോയി നിറയും. അതുണ്ടാകാതിരിക്കാം. ലങ്സിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ റെയർ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് എന്ററിങ് ദി ട്രാക്കിയ. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കുകയോ ചിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകാം. നിഷ്കളങ്കമായി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, പീസ് ഓഫ് മീറ്റ് ഓർ തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് can sometimes enter your larynx and മിനിറ്റുകൾക്കകത്ത് മരിച്ചു പോകും. യു വിൽ ബി asphyxiated. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല. യു വിൽ സിറ്റ് there with your പണ്ട് ഷീല ഇങ്ങനെ നെഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ കൈവച്ചിരുന്ന പോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കും, മറിഞ്ഞു വീണ് മരിക്കും. കാരണം യു ആർ asphyxiated. ആസ്ഫിക്സിയേഷൻ ശ്വാസം മുട്ടിയുള്ള മരണമാണ്. ബ്രെയിനിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കട്ടായി പോകും. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഇറച്ചി കഷ്ണം കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം. എല്ലാവരും യൂട്യൂബിൽ അതായത് വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് സംഭവിച്ച എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വാക്കുണ്ട് വിച്ചേഫോക്കാട്ട്. എനിവേ, അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഫുഡ് പോകുന്ന പൈപ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ട്, നമ്മുടെ ഫുഡിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാത്തത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്രാക്കിയ,
ട്രാക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്സ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻസൈഡ് ദ ലാരിങ്സ് യു ഹാവ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വോക്കൽ ഓർഗൻ കോൾഡ് വോക്കൽ കോർഡ്സ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് വിൽ ലുക്ക്. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ദ നേസൽ കാവിറ്റി ആസ് ഐ സെഡ്, which can be closed and open. മൂക്ക് നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഇവിടെ ഞെക്കി പിടിച്ചെങ്കിലേ മൂക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ക്ലോസ് ഇറ്റ് ഹിയർ ഇൻ ദി ബാക്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൗത്ത്. നമുക്ക് മൂക്കിലേക്കുള്ള എയർ ഫ്ലോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പല വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് ദി ബാക്ക് ഓഫ് ദി മൗത്ത്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് റൂഫ്. നമ്മുടെ വായുടെ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നാക്കിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. ദിസ് ഇസ് യുവർ ടങ് ലൈങ് പീസ്ഫുള്ളി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് അബവ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാവ് എവിടെയൊക്കെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു അതിന്റെ എല്ലാം നേരെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം റൂഫാണ്. ആ റൂഫിന്റെ ഏറ്റവും ബാക്ക് പാർട്ട്, ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗമല്ല, ഇത് ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് ആണ്. അതിന്റെ മുകളിലുള്ള റൂഫ് സോഫ്റ്റ് ആണ്. അത് മൂവ് ചെയ്യും. അത് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് പോയി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ടോട്ടലി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയർ വിൽ ഫ്ലോ ഔട്ട് ഓൺലി ത്രൂ ദ മൗത്ത്. ഓക്കെ, അത് ഒരു ഫോർ യുവർ നോളജ്. ഇത് ഓരോ ഭാഗവും നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് നോക്കും. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ദ ലിപ്സ് വിച്ച് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ലിപ്സിനെ നമ്മൾ ലേബിയം എന്ന് പറയും. ഇൻ ലാറ്റിൻ ലിപ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് ലേബിയം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലായിട്ട് ആ വാക്ക് ഓർത്ത് വെക്കണം. വിൽ ബി യൂസിങ് ദാറ്റ് വേർഡ് ലേബിയോ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ടങ്, ടീത്ത്, പല്ലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള. ഇതിൽ ഏതിനെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസാരത്തിന് ഒരു വൈകല്യം വരും. ജലദോഷമുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന് ഇടർച്ച വരും. പല്ല് ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരും. ചുണ്ടിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മുടെ സംസാരത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യും. സോ ദ ടീത്ത്, ദ ലിപ്സ്, ദ ടങ്, ദി റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത്, ദ നേസൽ കാവിറ്റി, ദ ഫാരിങ്സ്, all these are important organs. ഇതിനകത്ത് ഈ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിനെ പൊതുവെ പാലറ്റ് എന്ന് പറയും, PALAT. അതിൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിന് ഹാർഡ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയും, ബാക്ക് പാർട്ടിന് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് വളരെ പരിചിതമായിരിക്കേണ്ട വേർഡ്സ് ആണ്. യു മസ്റ്റ് ബി വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് വേർഡ്സ് ബിക്കോസ് ഓൺലി ദെൻ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദി സൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ലാരിങ്സിനെ ആദ്യം നോക്കാം. ലാരിങ്സ് ഈ ഭാഗം സാധാരണ ഞാൻ മുറിച്ചുവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. Okay, the pulmonic aggressive air enters the larynx within the throat. ത്രോട്ടിന്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആണുങ്ങളുടെ തൊണ്ടയിൽ ആഡംസ് ആപ്പിൾ എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. അതിന്റെ പിൻഭാഗത്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ലാരിങ്സ് ഉള്ളത്. വിൻഡ് പൈപ്പ്, ഈ ട്രാക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡ് പൈപ്പാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗത്ത്. The windpipe and the food pipe begin at the same region. അതിവിടെയാണ്. Epiglottis acts as a kind of fold that closes the trachea while eating. The larynx is sometimes, ഈ ഭാഗത്തിന് sometimes called the voice box, as the pitch and volume of speech is controlled here. ഞാൻ അഭിരാമി ചോദിച്ച ആ സംഗതി, ഗായകർക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഈ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പല ലെവൽസിനകത്ത് ഉള്ള മാറ്റം വരുന്നതെല്ലാം ഈ ഭാഗത്താണ് ആ കളിയൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ട് പാടുന്ന ആൾക്കാർ തണുത്ത കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. Because any inflammation, any slight change in the larynx will create change in their singing voice. Okay. അപ്പോൾ ഈ ലാരിങ്സിനകത്ത് ആണ് ഈ വോക്കൽ കോർഡ്സ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് ആർ വോക്കൽ കോർഡ്സ്. ഇത് നമ്മൾ തൊണ്ടയിലൂടെ നോക്കിയാൽ, അതായത് ഇഫ് യു ഇൻസേർട്ട് എ ട്യൂബ് ഇൻ ടു യുവർ മൗത്ത്, ഒരു ലാരിഞ്ചോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ്. നോർമലി യു കനോട്ട്. നമ്മൾ ഡോക്ടർക്ക് പോകുമ്പോൾ വാ തുറക്കാൻ പറയും, ഡോക്ടർ നാക്ക് നീട്ടാൻ പറയും, തൊണ്ടയിലേക്ക് ടോർച്ചടിച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കാണുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗമേ കാണുള്ളൂ. ഫാരിങ്സിന്റെ ഭാഗം വരെ ഡോക്ടർ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇഫ് ദി ഡോക്ടർ വാണ്ട്സ് ടു ലുക്ക് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ഹി വിൽ ഹാവ് ടു ഇൻസേർട്ട് എ ട്യൂബ് ഇൻ യുവർ മൗത്ത് കോൾഡ് ലാരിഞ്ചോസ്കോപ്പ്. അതിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വ്യൂ ആണ് ഈ ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് യുവർ വോക്കൽ കോർഡ്സ്. വോക്കൽ കോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് തൊണ്ടയുടെ ഒരു ഛേദമാണ്, ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ്. യു സീ ദ മെംബ്രെയിനസ് സ്ട്രക്ചർ ഹിയർ. രണ്ട് മെംബ്രെയിൻ പോലെ വന്നിരിക്കും. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാനായിട്ട് അതിന് കഴിയും. അത് ഭയങ്കര ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെംബ്രെയിൻ ആണ് ഈ വോക്കൽ കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ദിസ് ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ പൊസിഷൻ. നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ ഫ്രീലി ഫ്ലോസ് ഔട്ട് ത്രൂ ദി വോക്കൽ കോർഡ്സ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കില്ല. നെഞ്ചിൽ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടാലും തൊണ്ടയിൽ ശബ്ദം കേൾക്കാത്തതിന് കാരണം വോക്കൽ കോർഡ്സ് ആർ ടോട്ടലി റിട്രാക്റ്റഡ്. ഈ വോക്കൽ കോർഡ്സിന് they have the capability of being totally retracted, totally closed and to be in so many intermediate positions. ടോട്ടലായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കാനും ടോട്ടലായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിരിക്കാനും അതിനിടയിൽ ഒരു 1000 വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റേജസിൽ ഇരിക്കാനും കഴിവുള്ള, നിരന്തരമായിട്ട് അതിങ്ങനെ മാറിയും മറിയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട്, അപ്പൊ നിരന്തരമായിട്ട് എന്റെ വോക്കൽ കോർഡ്സ് അടയുന്നു, തുറക്കുന്നു, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്റ്റേജസിൽ ഇരിക്കുന്നു, അതിലിങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. അവിടെയാണ് ഈ ഫോണേഷൻ മുഴുവൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സൗണ്ടിന്റെ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ഭാഗത്താണ്. നമ്മുടെ ശബ്ദം ബേസ് വോയിസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ BASS ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് BASS പറയാറുണ്ട്. അത് ബേസ് എന്നാണ് എന്റെ ഉച്ചാരണം. BASS ബാസ് എന്നല്ല, ബേസ് എന്നാണ് ഉച്ചാരണം. ബാസ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കാം. BASS ബാസ് എന്നോ ബാസ് എന്നോ ഒരു ഉച്ചാരണമുണ്ട്. അത് പക്ഷേ ഒരു മീനിന്റെ പേരാണ്. ബാസ് എന്നൊരു മീനുണ്ട്, അമേരിക്കൻ ഫിഷ്. അതിനെയാണ് ബാസ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബാസ് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ എന്നാവും അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചാണ് BASS ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉച്ചാരണം വളരെ വ്യത്യാസമാണ്. BASS തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്, ബട്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇസ് ബേസ്.
ഡീപ്പായിട്ടുള്ള മെയിൽ വോയിസ് ആണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാട്ട് പാടാനൊക്കെ ഉള്ള ഭംഗിയുള്ള ശബ്ദം ഉള്ള പുരുഷന്മാരുടെ ശബ്ദത്തിന് ടെനർ വോയിസ് എന്ന് പറയും. സ്ത്രീകളുടെ ഹൈ പിച്ച് വോയിസിനെ സൊപ്രാനോ എന്ന് പറയും. ലോ പിച്ച് ഡീപ്പ് വോയിസിനെ ഓൾട്ടോ എന്നും പറയും. ആ ഓൾട്ടോ ആണ് കാറിന് പേരിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വോക്കൽ കോഡ്സിന്റെ ഘടനയും നമ്മുടെ ലാരിങ്സിന്റെ ഘടനയും ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഫോണേഷനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ അതെല്ലാം കൊണ്ട് വോക്കൽ കോഡ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ത്രൂ ദ ലാരിഞ്ചസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ എയർ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വോക്കൽ കോഡ്സ് ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് ശബ്ദത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Now let's read what is written here. Located inside the larynx, stretched across from front to back are two folds. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇത് പിൻഭാഗം, നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗവും ഇത് തൊണ്ടയുടെ ഭാഗവുമാണെന്ന് ഓർക്കണം. ഫ്രണ്ട് ടു ബാക്ക് ആർ stretched two folds of mucous membranes. എപ്പോഴും നനഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൈൻ. ദീസ് ഫോൾഡ്സ് ക്യാൻ ടോട്ടലി ക്ലോസ് ദി എയർ പാസേജ് ഫ്രം ദ ലങ്സ്. ഇപ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം പിടിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ വോക്കൽ കോഡ്സ് അടച്ചിട്ട് ശ്വാസം പിടിക്കാൻ പറ്റും. You can totally close, ഇതുപോലെ totally close ആണ്, or remain open in varying degrees, creating audible friction when air passes out. ഇതിനിടയിലുള്ള ഓപ്പണിങ്ങിനെ ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ വെച്ച് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദത്തിന് ഗ്ലോട്ടൽ വോയിസ് ഗ്ലോട്ടൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും. ഹ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു ഗ്ലോട്ടൽ സൗണ്ട് ആണ്. So now you know what a glottis is. Glottis is opening between the vocal cords. ഇത് ഒരു ലാരിഞ്ചോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന റിപ്പീറ്റ് റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. യു ക്യാൻ സീ ദ വേരിയിങ് ഡിഗ്രീസ്. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, ഓപ്പൺ, ടോട്ടലി ഓപ്പൺ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. പല ഡിഗ്രീസിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വീഡിയോ ലാരിഞ്ചോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് റാപ്പിഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വോക്കൽ കോഡ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്. സോ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇത്ര നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം വോക്കൽ കോഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്തിലോട്ട് പോകുന്നത്. വോക്കൽ കോഡ്സ് are responsible for voicing. എന്തൊരു മണ്ടത്തിലാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വോയിസ് വോക്കൽ കോഡ്സിലെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷേ വോയിസിങ്ങിന് ഒരു വേറൊരു ടെക്നിക്കൽ മീനിങ് ഉണ്ട്. സോ ആസ് ഐ സെഡ്, വോക്കൽ കോഡ്സ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഫോണേഷൻ. ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സം സൗണ്ട്സ് ദ വോക്കൽ കോഡ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ്. ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സം സൗണ്ട്സ് വോക്കൽ കോഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഇൻവോൾവ്. ഇത്രയും ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വോക്കൽ കോഡ്സിന് ടോട്ടലി ഓപ്പൺ ആകാം, ടോട്ടലി ക്ലോസ് ആകാം, ഇടയ്ക്ക് ഒരു 1000 പൊസിഷൻ ഇരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള പൊസിഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന പൊസിഷനും ടോട്ടൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൊസിഷനും മാത്രം മതി. ടോട്ടലി ക്ലോസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുന്നതല്ല. ടോട്ടലി ക്ലോസ് ആയിരുന്ന സംസാരം വരുന്നില്ല, സംസാരമില്ല, ശബ്ദമില്ല, തൊണ്ടയോ അടച്ചങ്ങനെ ഇരിക്കാം. അത് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല. സംസാരിക്കുമ്പോൾ യുവർ വോക്കൽ കോഡ്സ് ആർ എയ്തർ ടോട്ടലി ഓപ്പൺ ഓർ ഇൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൊസിഷൻസ്. ടോട്ടലി ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ബ്രീത്തിങ് വരും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വോയിസ് ഇല്ല, ദർ ഇസ് നോ വോയിസിങ്, ഫോണേഷൻ ഒന്നും സാധനം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വോയിസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതേസമയം ചില ശബ്ദങ്ങൾ ആർട്ടിക്കുലേഷനിൽ വോക്കൽ കോഡ്സ് പല ലെവലിൽ നിന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ തൊണ്ടയിൽ കൈവച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചുമ്മാ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊണ്ടയിൽ കൈവച്ചാൽ തൊണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ നിരന്തരം ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് വോക്കൽ കോഡ്സ് ചലിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ചില ശബ്ദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ വോക്കൽ കോഡ്സ് ചലിക്കൂല. വോക്കൽ കോഡ്സ് ടോട്ടലി തുറന്നങ്ങനെ ഇരിക്കും, വേറെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വരും. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിടകത്താണ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഉദാഹരണം ഇംഗ്ലീഷിലെ സ എന്നുള്ള ശബ്ദം, എന്നുള്ള ശബ്ദം, ഫ് എന്നുള്ള ശബ്ദമൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തൊണ്ടയിൽ ഒരു കമ്പനവും പ്രകമ്പനവും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അത് ഗേജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ടെല്ലുവായി. അപ്പൊ എനിവേ, അപ്പൊ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശബ്ദങ്ങൾ മലയാളത്തിലും ഉണ്ട്. സൗണ്ട്സ് എയ്തർ വോയിസ്ഡ് ഓർ വോയിസ്ലെസ് എന്ന് നമുക്ക് 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷിലെ phonetic sounds we can categorize them as either voiced or voiceless. Voiced sounds എന്ന് പറയുന്നത്, voice sounds are sounds in the production of which the vocal cords are involved. In the voiceless sounds the vocal cords are not involved. അതാണ് voiced, voiceless. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. When the vocal cords are not fully closed or fully open, they vibrate in different ways, causing voice or phonation. The sounds involving the vibration of the vocal cords are called voiced sounds. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലെ ചില some examples for voice sounds are d, v, g, z എല്ലാം voiced ആണ്. You can കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൊണ്ടയുടെ ഇഫക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. തൊണ്ടയെ കൈവച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ d, v, g, z എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എവിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇക്വിവാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് d, ch ആണ്. ch, f, k, s. ഗക്ക് ഖ ശബ്ദം ഇവിടെ താഴെ ഉണ്ട്, വരണം എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഛ, ഫ, ക, സ ഈ ശബ്ദങ്ങൾ വോയിസ്ലെസ് ആണ്. ഈ ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഉണ്ട്. തൽക്കാലം എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, ഡ, വ, ഗ, സ, ഛ, ഫ, ഖ, സ.
അപ്പൊ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ തൊണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ വിരൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ജ വ ഗ സ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ഛ ഫ ഖ സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബ്ദം വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഛ ഫ ഖ സ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും. അതിനുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഈ ഛ ശബ്ദം മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനേ പറ്റും. അത് ഛ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നൊരു വവൽ സൗണ്ടോടെ കയറി വരും. എല്ലാ വവൽ ശബ്ദങ്ങളും വോയിസ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്സും തൊണ്ടയിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു വൈബ്രേഷൻ കയറി വരും. അത് വരാൻ കാരണം അതിന്റെ കൂടുതൽ വവലൂടെ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ചില ശബ്ദങ്ങൾ വവലില്ലാതെ നമുക്ക് പറയാം. ഉദാഹരണം ഈ എന്നുള്ളത് എന്ന് പറയാം, വവലില്ല. എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ഇല്ലാതാണ്. ചില ശബ്ദങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മോർഫോളജിയിൽ സിബിലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അതിൽ സ സ ഷ ഷ അതൊക്കെ നമുക്ക് വവലിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. ഏതായാലും ഇതൊക്കെ പോയിട്ട് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി. വോയിസ് സൗണ്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ ദി വോക്കൽ കോർഡ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആൻഡ് വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ ദി വോക്കൽ കോർഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ്. Now we look at a technical thing called articulators. What are articulators? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വിദ്വാന്മാരൊക്കെ തന്നെയാണ്, കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ടേ ഉള്ളൂ. അബൌവ് ദി ലാരിങ്സ് കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ വോക്കൽ കോർഡ്സിനെ വിട്ടു. ഇനി നമ്മൾ അതിന് മുകളിലോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടമായിട്ട് വി ആർ മൂവിങ് അപ്വേർഡ്സ്. സോ നൗ വി ആർ എൻറ്ററിംഗ് ദി അതർ പാർട്സ്, ആൻഡ് അതർ പാർട്സിനകത്ത് there are articulators. Above the larynx, active and passive articulators modify the airstream into speech sounds. There are a lot of modifications happening, and they are articulators. ഇതെല്ലാം ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ലാരിങ്സ് കടന്നു വരുന്നവരെല്ലാം ശബ്ദം ഒരുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ മുതൽ പല സ്ട്രിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. സ്ട്രിക്ചേഴ്സ് ആർ നാരോയിങ്. പല സ്ട്രിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് പലതരത്തിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിനെ ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യും വായിലും മൂക്കിലും കൂടെ. ആ സ്ട്രിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിനകത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആ സ്ട്രിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് മോഡിഫൈ ദി എയർ സ്ട്രീം. ദേ ഹെൽപ് ടു ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ദി സൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ്. ഇവിടെ മുതലാണ് ഭാഷയുള്ള വ്യത്യാസം. മലയാളം ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഇതുവരെ എല്ലാം സെയിമാണ്. ഇതിന് മുകളിലോട്ടാണ് വ്യത്യാസം മുഴുവൻ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സും ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദോസ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് മൂവ് ആർ കോൾഡ് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ്. നമ്മുടെ ഈ വായിക്കകത്ത് മൂവ് ചെയ്യാത്ത ചില ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പർ ടീത്ത് ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ടേ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കാൻ പറ്റില്ല. ടീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് രണ്ട് ടീത്തും അപ്പറും ലോവറും ടീത്തിന് സെറ്റ് ആയിട്ടേ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. പല്ലിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരിക്കലും ചലിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോ മുകളിലേക്ക് പോയാലേ പറ്റും. പക്ഷെ ചുണ്ടില് അപ്പർ ലിപ്പ് ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ലോവർ ലിപ്പ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് അവർ ലോവർ ലിപ്പ് ദാറ്റ് മൂവ്സ് അപ്വേർഡ്സ് ആൻഡ് കംസ് ഇൻ ടു കോൺടാക്ട് വിത്ത്. നമ്മൾ ബ എന്നുള്ള ശബ്ദം പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ലോവർ ലിപ്പാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ലോവർ ലിപ്പ് ഈസ് ലോവർ ലിപ്പ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ആൻഡ് അപ്പർ ലിപ്പ് ഇസ് നോട്ട് ആക്റ്റീവ്. ശരിയാണ്. ടീത്ത് രണ്ടും ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്, നമ്മൾ പാസീവ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ ദർ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട്. ഇറ്റ്സ് ദി റീജൻ ജസ്റ്റ് അബവ് ദി അപ്പർ ടീത്ത്. അപ്പർ ടീത്തിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഭാഗം, ഈ ഭാഗം അതൊരു നമ്മൾ ഇപ്പൊ നാക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നാക്ക് കൊണ്ട് പല്ലിന്റെ പിന്നിൽ, മുകളിലത്തെ പല്ലിന്റെ പിന്നിൽ തൊട്ട് മുകളിലോട് നാക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് എ വെരി ഹാർഡ് റീജൻ ജസ്റ്റ് അബവ് ദി അപ്പർ ടീത്ത്. അപ്പർ ടീത്തിന്റെ മുകളിൽ ഹാർഡ് റീജൻ ഉണ്ട്. ആ ഹാർഡ് റീജൻ ആണ് നമ്മൾ ടീത്ത് റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടീത്ത് റിഡ്ജിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ആൽവിയോളർ റിഡ്ജ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ടീത്ത് റിഡ്ജ് അഥവാ ആൽവിയോളർ റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ്. ഇംഗ്ലീഷ് സൗണ്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മോസ്റ്റ്ലി അറൌണ്ട് ഹിയർ. ഈ ആൽവിയോളർ റിഡ്ജിലോ അതിന് താഴെയോ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. അതിന് മുകളിലോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ശബ്ദങ്ങളൊന്നും പോകാറില്ല. സാധാരണ ആ ശബ്ദം മാത്രം ശകലം മുകളിലോട്ടും, ബാക്കിയൊന്നും പോകാറില്ല. പക്ഷെ മലയാളത്തിലും ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിലും ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട്. ട ട ണ ള എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാം ഈ ടീത്ത് റിഡ്ജിന്റെ മുകളിലേക്ക് നാക്ക് പോകുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ്. അത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഘടകമാണ്. ബിക്കോസ് വെൻ വി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസിങ് അവർ മലയാളം ഫൊണറ്റിക്സ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്, we tend to use a lot of retroflex sounds. ഞാനിപ്പോൾ retroflex എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ retroflex ശബ്ദം വന്നു. അത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും in R we have a retroflex thing. In t we have d we have. Okay. അത് പോട്ടെ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ അതൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. I was just saying that there is a part in your mouth called the teeth ridge. അത് ആണ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആൽവിയോളർ റിഡ്ജ്. അതെവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പർ ടീത്തിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലാണ്. അതും ഒരു പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ആണ്. ഹാർഡ് പാലറ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഈ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ്. നാവിന്റെ ഈ മുൻഭാഗത്തിന് നേരെ മുകളിലിരിക്കണം. അതിന്റെ പിന്നിലോട്ട് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്. ഇതെല്ലാം പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിനെ പാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊട്ടെ ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആക്റ്റീവ്, ഈ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആകെപ്പാടെ രണ്ട് സംഗതികളേ ഉള്ളൂ. പ്രധാനമായിട്ടും നാക്കാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്വാൻ. ഇൻ അവർ സ്പീച്ച് ടങ് പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ആൻഡ് ഹി ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ദ ലോവർ ലിപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ.
അപ്പൊ ഇത് ആണ് ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ എഴുതാനുള്ള സംഗതി അവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി ടങ്ങിന് ചില ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം. ടങ് ഇതാണ് ടങ് കണ്ട ഒരു തവളയെ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നാക്കാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം. ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ ടങ്. ഇത് നമ്മൾ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് തൊട്ട് നോക്കുന്ന ടിപ്പാണെന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് ഇതിനാണ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നാവിന്റെ സൈഡിനെ നമ്മൾ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഈ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തിന് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഇത് മിഡിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് അധികം കാണാൻ പറ്റാത്ത ആ ഭാഗം ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ്, ദിസ് ഇസ് ദി മിഡിൽ ഓഫ് ദ ടങ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ്. പിന്നെ ഏറ്റവും അറ്റം ടിപ്പ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ടിപ്പ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ നാവിന്റെ അറ്റം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി പല്ല് തൊടും, ടീത്ത് റിഡ്ജിൽ തൊടും. അപ്പോൾ അവിടെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്. സോ അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദ ടങ് ഈസ് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ഓഫ് റെസ്റ്റ്, ദർ ക്യാൻ ബി ടങ് ടിപ്പ്, ദ പാർട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ലോവർ. അപ്പൊ കീഴ് പല്ലിന്റെ തൊട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാതെ നാവ് വെച്ചേക്കപ്പോൾ താഴത്തെ പല്ലിന്റെ, അതായത് ഈ പല്ലിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ടിപ്പ്. Then blade of the tongue is a tapering part lying opposite the teeth ridge. മുകളിലെ ടീത്ത് റിഡ്ജിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഉള്ള ഭാഗമാണ് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടേപ്പർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ ഭാഗം, ഇത് നാവ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ആ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ മുകളിൽ ഇത്രയും ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് പാലറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയും. ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ബാക്ക് എന്ന് പറയും. ഇതിനിടയിൽ ഫ്രണ്ട് എന്നൊരു ഭാഗവും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ വവൽസ് പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് പ്രാധാന്യം വരുന്നുള്ളൂ. ഫ്രണ്ടൽ വവൽസ് എന്നും ബാക്ക് വവൽസ് എന്നും മിഡിൽ വവൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രാഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ്. യു ക്യാൻ സി റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹാർഡ് പാലറ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ ടീത്ത് റിഡ്ജ് പല്ലിന്റെ തൊട്ട് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം വളരെ ഹാർഡായിരിക്കും. കുറെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇവിടെ തൊടുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് തൊടുമ്പോഴത്തേക്കും യു മേ ഫീൽ ലിറ്റിൽ അൺകംഫർട്ടബിൾ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർച്ച് ഒരു സാധനമുണ്ട്, യുവുല എന്നാണ് എന്റെ പേര്. അത് നല്ല പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് ഇല്ല. അതവിടെ വേണം, അതുണ്ടെങ്കിൽ പല പേർപ്പസസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇൻ സ്പീച്ച് ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഹാവ് എ ബിഗ് ഫംഗ്ഷൻ ടു പെർഫോം ആസ് ഫാർ as we are concerned. അപ്പർ ടീത്ത്, ലോവർ ടീത്ത്. ഈ ടീത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ പല്ലും മണപ്പല്ലും കോമ്പല്ലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ പല്ലുകളാണ് ആർട്ടിക്കുലേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ ഈ മുൻഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന പല്ല്, ഈ പല്ലൊക്കെ അവിടെ ആവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണിയൊന്നും ചത്തുമില്ലേ. ലോവർ ടീത്തും അത് തന്നെയാണ്. ഈ ഭാഗത്തുള്ള പല്ലുകളാണ് കൂടുതൽ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ മനോഹരമായ നാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അറ്റത്തിന് ടിപ്പ് എന്ന് പറയും. ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്, അങ്ങ് പുറത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത പിൻഭാഗം നമ്മുടെ ബാക്ക് എന്ന് പറയും. പിന്നെ നമ്മുടെ ലോവർ ലിപ്പ്, അപ്പർ ലിപ്പ്. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മുടെ വോക്കൽ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ, നമ്മൾ വോക്കൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. ഇനി ആർട്ടിക്കുലേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഈസ് ദ വേ in which the flow of air through mouth and nose are restricted in many ways by the movement of the active articulators. അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ നിന്നും എയർ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും നാക്കിന്റെയും ലോവർ ലിപ്പിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. പല സ്ട്രിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും സ്ട്രിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഈ വീലവും സ്ട്രിക്ചർ ഉണ്ടാക്കും, മൂക്കിന്റെ കാവിറ്റി അടയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. നാക്കാണ് ഏറ്റവും വേഴ്സറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള, പുറകോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടും മുകളിലോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടും സൈഡിലോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടും പരന്നിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ സ്ട്രിക്ചേഴ്സ് നാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ? ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഈസ് ദ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ഇൻസൈഡ് ദി മൗത്ത് ആൻഡ് ദ നോസ്, ആൻഡ് that articulation is caused by articulators, active articulators. ഈ സ്ട്രിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ആണ്. പലതരത്തിലുള്ള ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ടാവാം. പ്രധാനമായിട്ട് I told you it is a tongue that creates a closure. Complete closure എന്നൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻവോൾവ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോഷർ. ഇതാണ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ. ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോഷറിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇവിടെ എയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ്, നാക്കിന്റെ പിൻഭാഗം പോയിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസിംഗ് അഗൈൻസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഇസ് പ്രസിംഗ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഈ വാൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാവും. ഇത് നമ്മൾ ഖ ഗ ശബ്ദങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ when you articulate ഖ and ഗ, this is what happens. Your back of the tongue creates a stricture here, a blockage, a complete blockage, and then a sudden release. Here there's a complete blockage using both the lips. So we say this is a bilabial sound. P. So, total closure, sudden release. Here, your tongue is creating a closure against the teeth ridge. Teeth ridge against starting a nerve proceed. Then there's a closure here. Then tip of the tongue one that ABC. ഇത് ടീത്ത് റിഡ്ജിൽ നാവ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. പിന്നെ വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി, നമ്മുടെ ഈ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നൊക്കെ അവിടെ ശബ്ദം പറയുമ്പോൾ
this is what happens here. ഇവിടെയാണ് ക്ലോഷർ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇനിയും നോക്കും, ഒന്നും ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ട. I was just telling you that there are different ways of closure. This is an example for complete closure. In intermittent and partial closures are possible. അതാണ് കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോഷറിനേക്കാൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്ലോഷർ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു തുറന്ന് വരുന്നത്. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സാമ്പിൾസ് കുറവാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളികൾ പറയുമ്പോൾ റാ ശബ്ദം, ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫ്രിൽ എന്നുള്ള ശബ്ദം, പാർഷ്യൽ ക്ലോഷർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം. എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്ലോഷറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇനി പാർഷ്യൽ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് it's made at some point in the mouth in such a way that air stream is allowed to escape around the sides of the closure. അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു ശബ്ദം, ലാറ്ററൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറയും. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പാർഷ്യൽ ക്ലോഷർ. ഒന്നും വലിയ കാര്യമില്ല, എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നു, ക്വിക്കായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇനി വിശദമായിട്ട് നോക്കും ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ദർ ക്യാൻ ബി ബൈലേബിയൽ സൗണ്ട്സ് ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് ലിപ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ്. ഡെന്റൽ സൗണ്ട്സിൽ എപ്പോഴും ടീത്തും നാവിന്റെ ടിപ്പും ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും. ലേബിയോ ഡെന്റൽ, നാക്ക്, ലോവർ ലിപ്പും അപ്പർ. നമ്മൾ ഡെന്റൽ എന്ന് നാവിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് കൊടുക്കില്ല, കാരണം എല്ലാത്തിനകത്തും നാക്ക് ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ട്. ഡെന്റൽ സൗണ്ടിൽ നാക്കും പല്ലുണ്ട്. ലേബിയോ ഡെന്റലിൽ ലോവർ ലിപ്പും അപ്പർ ടീത്തും. ആൽവിയോലാർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടീത്ത് റിഡ്ജിന്റെ ഭാഗം. പോസ്റ്റ് ആൽവിയോലർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പിന്നിലോട്ട്. പാലറ്റോ ആൽവിയോലർ എന്ന് പറയുന്നത് പാലറ്റും ആൽവിയോലറും കൂടി ചേർന്ന ഭാഗം. ഇതൊക്കെ ചില പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആണ്. അവിടെ വെച്ചാണ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പാലറ്റൽ എന്നൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. വീലാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടോൾഡ് യു അബൌട്ട് ദി സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ദ ബാക്ക് റൂഫിന്റെ ബാക്ക് പാർട്ട്. ഐ ഷോ യു ദ പിക്ചർ. ഈ ഭാഗം, ദിസ് ഇസ് ദ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്. ദ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് വീലം, അങ്ങനെ വീലം എന്നും പറയും. അതുകൊണ്ട് അതിന് ആ ഭാഗത്തുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ വീലാർ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഖ ഗ. ദെൻ യു ഹാവ് ഗ്ലോട്ടൽ സൗണ്ട്സ്. ഗ്ലോട്ടിസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, വോക്കൽ കോർഡ്സിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. അവിടെയുള്ള ശബ്ദത്തിന് ഗ്ലോട്ടൽ ശബ്ദങ്ങൾ എന്ന് പറയും. സോ ബൈലേബിയൽ ഒന്ന് നോക്കി ഒക്കെ വയ്ക്കുക. നമ്മൾ ഇനി വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദി കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെയും വേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബൈലേബിയൽ, രണ്ട് ചുണ്ട്, ഡെന്റൽ, പല്ലും നാക്ക്. ലേബിയോ ഡെന്റൽ, ലിപ് ആൻഡ് ടീത്ത്. ആൽവിയോളർ, that's a position. Post alveolar, palato alveolar, palatal, velar glottal. Anyway, ഇതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ സംസാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം. This is the speech mechanism. ഒരു കാര്യം കൂടെ ബിഫോർ ഐ കൺക്ലൂഡ്. ചില ഭാഷകളിൽ ഈ എയർ സ്ട്രീമേ ഇല്ലാതെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില സംഗതികളുണ്ട്. പല ആഫ്രിക്കൻ ലാംഗ്വേജസിൽ ക്ലിക്ക് ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ക്ലിക്ക് ശബ്ദങ്ങൾ, ക്ലിക്ക് സൗണ്ട്സ്. അത് നാക്കിന് വായ്ക്കകത്തുള്ള ചില സ്ട്രിക്ചേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റബ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ചില ഇതുപോലത്തെ ക്ലിക്ക് സൗണ്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്പീച്ച്. ബട്ട് ആഫ്രിക്കൻ ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ ക്ലിക്ക് സൗണ്ട്സ് എന്നതെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. മെറിയം മിക്കാവയുടെ ഒരു പാട്ടൊക്കെയാണ്, അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ ക്ലിക്ക് സൗണ്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു യൂട്യൂബ് വാട്സാപ്പിൽ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായത്, ഒരു പയ്യന്റെ പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ലോങ് പേര് അവൻ പറയുന്നത്, അതിനകത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലിക്ക് സൗണ്ട്സ് വരുന്നത് കാണാം. യു ഹാവ് ദാറ്റ് ഇൻ ആഫ്രിക്കൻ ലാംഗ്വേജ്. അത് പൾമോണിക് സൗണ്ട് അല്ല. ബട്ട് ആസ് ഫാർ as English is concerned, as in Malayalam, we have all aggressive pulmonic sounds, and you have different articulators which kind of regulate them. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത്, we looked at articulatory phonetics, that division of phonetics which studies the articulation. Then we look at the organs of speech, a speech mechanism. Then we look at the vocal organs, pulmonic airstream mechanism, voicing, voice sounds. ഇവിടെ എന്താ വോയിസ് എന്താ അറിയാതെ വന്നു പോയതാ. ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ, സ്ട്രിക്ചേഴ്സ്, ഇത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആൻഡ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ വായിക്കണം, റെലവെന്റ് ഭാഗങ്ങൾ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ വാച്ച് ദീസ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ബി വെരി ഷുവർ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ വാട്ട് വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇസ് we will be looking at the vowels of English. In fact, we will be looking at vowels and diphthongs of English in the next class. So I'll conclude now. If you have any questions, you can type in the chat box. ഓൾട്ടോ, ALTO, ഓൾട്ടോ എന്നാണ് ഉച്ചാരണം. നമ്മുടെ കാസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പല പേരുകൾക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഓൾട്ടോ ഇസ് ഫീമെയിൽ സിംഗിങ് വോയിസ്. ഹൈ പിച്ച് അല്ലാത്ത ശബ്ദമാണ് ഓൾട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ച് അതായത് പുരുഷന്മാരുടെ ബേസ് വോയിസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ശബ്ദത്തിനാണ് ഓൾട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഹൈ പിച്ചിൽ എടുത്ത് പാടുന്ന ഇത് സൊപ്രാനോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതിന് ഇടയിലുള്ള പല വേറെ വകഭേദങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൽ സിംഗിങ്ങിനും ഫീമെയിൽ സിംഗിങ്ങിനും ഉണ്ട്. Are there any more questions? Absolutely not. The main question in the gods must be crazy African native, അതിലെ ക്ലിക്കിംഗ് ഉണ്ട്, കറക്റ്റ് ആണ്. in the very interesting Amaljeet that you mentioned it, കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഗോഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി ക്രേസിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു വെച്ച് കണ്ടിരുന്നു. ഇത് ആ ആൾക്കാർ, ദോസ് ആർ ബുഷ്മെൻ ഫ്രം കാലഹാരി, അവർ ക്ലിക്കിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുഡ് ഒബ്സർവേഷൻ.
So shall we conclude? Shall I wish you all the best and a very good night and have a good dinner?